سلطان الپسان آنی قلعہ کو فتح کر چکا ہے اور تمام مجاہدین فتح سے سرشار اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ اونچی سیڑھیوں پہ جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور خطاب کرتا ہے ان سے، کہتا ہے اے اعلیٰ سلجوق ریاست کے لوگوں، اے عظیم حضرات، اے ہار نہ ماننے والے بہادروں اور عالم اسلام کے محافظوں، اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے، اس منزل کی طرف ہماری ریاست کو پہنچانے کے لیے ہم نے بہت سے راستے طے کیے۔ اللہ کے عظیم حکم کو بجا لائے جو ترکوں کو اناتولیا سے کھینچ کر اسلام کا جھنڈا ہاتھوں میں پکڑا کر یہاں تک لے آیا۔ یہ ہرگز مت بھولنا کہ ہم زمین پر خدا تعالیٰ کی تلواریں ہیں، فتح صرف اللہ کی ہے۔ جو آگ میرے آباء و اجداد نے جنگ میں روشن کی تھی وہ اب آنی میں روشن ہوگی۔ تمام سپاہی بڑے غور سے ان کے الفاظ سن رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ سلطان الپسان پھر بولتا ہے، کہتا ہے کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ آگ کس طرف پھیلے گی۔ اناتولیا اور قسطنطنیہ اور پہاڑوں یا اس سے بھی آگے زمین و آسمان کی فوجیں اللہ کی ہیں، فتح صرف ان کی ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اللہ اکبر کی تکبیر کا نعرہ لگاتا ہے تو اتابع تمام لوگ ان کے ساتھ مل کر نعروں کا جواب دیتے ہیں۔ سپاہی بھرپور جوش و خروش سے قلعے کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں اپنے نعروں کی گونج سے۔ خواتین بھی اللہ کی کبریائی بیان کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ پھر ناظرین منظر پلٹتا ہے محل کی طرف جہاں سلطان الپسان ریش شہر میں تخت نشین ہو چکا ہے۔ وہاں جا کر بیٹھتا ہے تو اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس کے غدار بھائی کو، لیکن سلطان الپسان چلتا جا رہا ہے اور سلطان الپسان کہتا ہے ہم وہ ہیں جنہوں نے اسلام کے پرچم کو بلندی تک لے جانے کا عہد کیا اور جنہوں نے اس کے لیے جانیں، خون اور پیسہ قربان کیا۔ ہم وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں، لڑتے ہیں اور آخر میں فتح یاب ہوتے ہیں۔ میں واسپوراکان اور سورمیر کا فاتح ہوں، جارچیا اور آنی کا فاتح ہوں، کنک قبیلے سے سلجوق کا بیٹا اور اوغوز ترکوں کے سردار چاغری بے کا فرزند محمد الپسان ہوں۔ جب ہم ہماری بات ماننے اور ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کے بجائے جب ہمارے بھائیوں نے غداری کی تو اس وقت میرے سرداروں نے مجھے ایسے پیغامات بھیجے اور ایسی اپنی بہادری کی داستانیں انہوں نے رقم کی کہ میرا سینہ چوڑا ہو گیا۔ جہاں میرے بھائی نے غداری کی ہم نے اس کا سر جھکا دیا، ہماری رحمت ہم پر غالب آ گئی اور ہم نے اسے معاف کر دیا۔ اور وہاں وہ میرے سرداران بھی تھے جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اور مجھ سے اخلاص کے ساتھ اپنا کام جاری رکھا۔ انہوں نے مجھ سے محبت کی اور میرے بھائیوں سے بڑھ کر مجھے بھن گئے۔ وہ ہمارے مقصد کے لیے محاذ پر دوڑے اور ظالم کے لیے موت اور مظلوموں کی امید بن گئے۔ انہوں نے کافروں کی زمینوں کو فتح کیا اور اسلام کو دور دور تک پھیلا دیا۔ وہ جہاں بھی گئے خوشخبری لائے۔ ہمیں غداروں اور ان کی غداریوں کی پرواہ نہیں تھی۔ ہم نے اپنے حملے نہیں روکے، اپنی نظر اور روح کو اپنی منزل پر رکھا اور اپنے راستے پر چلتے رہے۔ اے اللہ تو نے ہمیشہ ہمیں کامیاب کیا۔ پھر ناظرین دکھایا جاتا ہے سلطان الپسان ایک خیمے میں موجود ہے، صفیہ خاتون اور دوسرے تمام کمانداران بھی وہاں موجود ہیں۔ بہت سے سرداران وہاں تشریف لاتے ہیں اور سلطان الپسان کی اطاعت اور ان کی بیعت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر جنگ کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں سلطان الپسان ایک دفعہ پھر کافروں کے پرخچے اڑاتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کے سپاہی کسی سے کم نہیں، وہ بھی کافروں کو دھول چٹاتے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ سلطان الپسان کا ہر کمانڈر جوش و جذبے سے لڑ رہا ہے۔ میدان جنگ کافروں کی لاشوں سے اٹا ہوا ہے، ہر طرف کافروں کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں اور ابھی بھی مجاہدین قتل عام روکنے کا نام نہیں لے رہے، اور سلطان الپسان پھر اس جنگ سے فاتح ہو کر نکلتا ہے۔ سلطان الپسان کہتا ہے میرا خواب حقیقت بن جائے گا اور پورا اناتولیا ترکوں کا وطن بن جائے گا۔ اتنے میں ایک سوار گھوڑے پر وہاں پہنچتا ہے تو سلطان الپسان کے سپاہی آگے بڑھتے ہیں، اس کا راستہ روکتے ہیں، لیکن سلطان الپسان کہتا ہے اسے آنے دو۔ وہ آگے آتا ہے تو کہتا ہے سلام ہو سلاطین کے سلطان ابو الفتح سلطان الپسان پر۔ سلطان الپسان کہتا ہے کون ہماری شان کے مطابق ہمیں سلام کر رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں مصری وزیر ناصر الدولہ الحمدانی کا مشیر اور سفیر حشام بن نادر ہوں۔ محترم وزیر نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ خط آپ تک فوراً پہنچا دوں۔ وہ خط نکالتا ہے اور سلطان الپسان کو دیتا ہے۔ سلطان الپسان اپنی تلوار زمین پر گاڑتا ہے اور خط کو کھول کر پڑھنے لگتا ہے۔ سپاہی سلطان الپسان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ آخرکار یاقوت بے پوچھ ہی لیتے ہیں بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، امید ہے اچھی خبر ہوگی۔ سلطان الپسان کہتا ہے مصری وزیر نے کوششوں کو متحد کرنے اور عالم اسلام میں تقسیم کو ختم کرنے کے لیے ہمیں مصر کی دعوت دی ہے۔ باتور میں کہتے ہیں عجیب بات ہے کہ یہ دعوت صحیح اس وقت پر آئی جس وقت ہم نے اناتولیا کو فتح کر لیا۔ سلطان الپسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں ہمارے خوابوں کے درمیان چھوڑ کر ہمیں آزماتا ہے۔ کوتالمش کا بیٹا عمر بولتا ہے، کہتا ہے میرے سلطان ہمیں اب کیا کرنا ہوگا، یا تو آپ اپنا رخ بدلیں اور مصر چلے جائیں اور تمام مسلمان ایک خلیفہ کے گرد جمع ہو کر مصر کا فاتح بنے، یاقوت بھی کہتے ہیں یا آپ اناتولیا پر اپنے حملے جاری رکھیں گے، یہ کافروں کی زمینوں کو مسلمان بنانا ہے۔ سلطان الپسان کوئی جواب نہیں دیتا اور سوچنے لگتا ہے۔ اور پھر ناظرین دکھایا جاتا ہے ایک زندان، اندھیری کار کوٹھی میں ایک قیدی پڑا ہوا ہے جس کی حالت بہت ہی بری ہے۔ دروازہ زندان کا کھولا جاتا ہے تو لائٹ پڑنے پر وہ کہتا ہے اسے بند کر دو، لیکن سپاہی جو سریبی اسے آ کر لے جانے کے لیے تیار ہیں وہ کہتے ہیں چلو اٹھو یہاں سے نکلو۔ وہ آدمی جو کہ قید میں پڑا ہے وہ انہیں مارتا ہے، لیکن اب اس میں اتنی سخت نہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ آخر سپاہی اسے مار مار کر پھر بٹھا دیتے ہیں اور پھر آخرکار اسے لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ ہے دیوجن، کمانڈر دیوجن، عیسائیوں کا بہت بڑا سپاہ سالار، لیکن یہ زندان میں پڑا ہوا تھا۔ آخرکار پھر دکھایا جاتا ہے اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے ملکہ ایدوکیا۔ دیوجن اسے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، وہ کہتی ہے میں آپ کی روح
को माफ करती हूँ रोमन देवजन, अब आप आजाद हैं। वो मुस्कुराती है तो रोमन देवजन हैरान रह जाता है। वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है तो वो उसका हाथ पकड़ता है। अदोकिया कहती है, कैसर दोकस, रब की जन्नत से जा मिले, मैं आपको कुस्तुनतुनिया ले जाने आई हूँ, अजीम रोमन देवजन। देवजन हैरानगी से उसकी तरफ देख रहा है और कोई जवाब नहीं दे रहा। उधर सुल्तान अलपसलान के सामने तैकफुर खजाना जमा करवा रहा है। सुल्तान अलपसलान कहता है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। वो सुल्तान अलपसलान जिंदाबाद कहता है, लेकिन सिपाही आगे बढ़कर उसे उठा लेते हैं क्योंकि वो सुल्तान अलपसलान के कदमों में गिर जाता है। सुल्तान अलपसलान कहता है, अगर ये बेकार का सर तुम्हारे कंधे पर है तो इसकी कोई वजह जरूर होगी। तुम जाकर अपनी मलका एदोकिया को एहलत में अपनी शिकस्त के बारे में बताओगे। वक्त आने पर कुस्तुनतुनिया के लोगों का यही हाल होगा, उसे ये बताओ जाकर। सुल्तान अलपसलान उसे दफा होने का कहता है तो सिपाही उसको लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सुल्तान अलपसलान पे कहता है, हमने जंग में कामयाबी हासिल की, अल्लाह का शुक्र है जो हम अनातोलिया में लड़े और अपने सिपाहियों की कोशिशों से हमने कामयाबी से उसे फतह किया। हम मदारस में इन लोगों से लड़ रहे हैं जो हमारे दीन में तफरका डालते हैं, हमसे ज्यादा मैदान में काफरों से लड़ते हैं। इसी वजह से मिस्री वजीर की दावत और बगैर खून बहाए मिस्र पर कब्जा ये आलम इस्लाम के इत्तेहाद के लिए एक अहम मौका की नुमाइंदगी करता है। मेरी रियासत के सतूनों, इस मामले के बारे में आपका क्या ख्याल है? याकूत में कहते हैं, हमारे मरहूम चचा और हमारी रियासत के सुल्तान जनाब तुगरल ने और हमारे बाबा जी चागरी बे ने इस इत्तेहाद को महफूज बनाने के लिए अपनी जानें वक्फ की। हमारी सबसे बड़ी उम्मीद खुतबात में सिर्फ अब्बासी खलीफा के नाम से होनी चाहिए जो मुसलमानों के ज़ेर इक़्तिदार तमाम सरजमीनों पर और आलम इस्लाम को एक झंडे तले मुत्तहिद करेंगे। मेरा मशवरा है कि हम वक्त ज़ाया किए बगैर रवाना हों। सुल्तान अलपसलान बातूर बे से पूछते हैं तो वो कहते हैं, मेरे मालिक, आनी को फतह करके हमने अनातोलिया के दरवाजे खोल दिए हैं। क्या अनातोलिया और इसकी फतह से हमारी मोहब्बत बुनियादी तौर पर इस्लाम फैलाने, मुसलमानों के बादशाह और इन इलाकों से अंधेरों को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर करने के लिए नहीं है? सुल्तान अलपसलान कहता है, बेशक। बातूर बे बोलते हैं, कहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक हुकूमत का कोई हल नहीं निकलता दूसरी इस्लामी अनातोलिया एक किला और जमीन फतह करने का क्या फायदा? मैं शहजादा याकूत से मुत्तफिक हूँ, हमें जल्द अज जल्द मिस्र जाना चाहिए। दूसरे कमांडर भी बातूर बे की हाँ में हाँ मिलाते नजर आते हैं। तो सुल्तान अलपसलान कहता है, खुरासान और सुल्तान के मरहूम चचा जिंदगी भर की मेहनत के बाद ये कुछ हासिल नहीं कर सके, अल्लाह ने हमें इससे नवाजा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुत्तहिद हो जाए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? इसलिए मैं भी आपसे मुत्तफिक हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सफिया खातून के पास बैठी हैं अकनाया, जो उसे मशवरा दे रही हैं कि बेटी तुम सुल्तान अलपसलान के साथ ना जाओ। वो कहती है, मलक शाह बड़ा हो गया है, उसे अब मेरी जरूरत नहीं और मैं सुल्तान अलपसलान के साथ जाना चाहूंगी क्योंकि उन्हें मेरी जरूरत है। वो कहती हैं, आप बेहतर जानती हैं, तब मैं भी आपके साथ आऊंगी। वो खुश होती है, कहती है, हम इस पर खुश हैं। उधर रोमन देवजन दस्तरखान पर बैठा खाना खा रहा है। अदोकिया भी उसके सामने बैठी खाते हुए कहती है, एक काबिल एहतराम जनरल अपनी रियासत की नाफरमानी इसके लिए कबूल करना आसान नहीं है। वो कैसर के कदीम दुश्मन दोकस के लिए मेरी माफी को एक गद्दारी के तौर पर देखते हैं जो हमेशा इसका वफादार रहा है। वो कहती है, सबसे अहम यह है कि मैं चाहती हूँ कि आप जान लें कि मैंने रियासत को अपना दुश्मन बना लिया है। इतने में पादरी वहाँ आता है और कहता है, मेरी मलका, और देवजन से भी सलाम करता है। अदोकिया कहती है, आप कुस्तन दुनिया में एक जनरल की हैसियत से दाखिल नहीं होंगे जैसे इसके ओहदे और तमगे छीन लिए गए, बल्कि आप अदोकिया के प्यारे शोहर के तौर पर दाखिल होंगे। देवजन ये सुनकर मुस्कुराता है। कहती है, रोम के कैसर देवजन, और कहती है, पादरी बार्तेलमिस हमारी शादी जल्द ही मुनक्कद करवा देंगे। फिर वो अपनी कुर्सी से उठती है और रोमन देवजन को जाकर शाही अंगूठी देती है। देवजन भी बड़ा खुश नजर आ रहा है, उठता है, उसकी तरफ बढ़ता है और उसे वो वसूल कर रहता है। हाथ चूमता है, उसे प्यार करता हुआ नजर आता है और कहता है, जब तुमको मैंने पहली बार देखा मैं जानता था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, खूबसूरत अदोकिया। वो उसे फिर अंगूठी पहना देती है। वो कहता है, मेरी मलका, तुम्हारे एजाज में, अजीम रोम के एजाज में और दोनों की अबदियत के एजाज में। वो शराब पीने के लिए गिलास उठाता है और फिर घटाघट करके दोनों शराब पीने लगे। वो कहता है, अलपरसान वो अब कहाँ है? अदोकिया कहती है, अलपरसान अनातोलिया पर हमला करने में मसरूफ है। परेशान होता है, कहता है, लानत हो। वो कहती है, सब्र करो, वक्त आने पर आप ही उसे सबक सिखाएंगे। फिर वो पादरी से कहती है, क्या आप हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हैं? वो कहता है, जैसा आपका हुक्म मेरी मलका। फिर वो वहाँ से दफा हो जाता है तो अदोकिया कहती है, अब बोलो। वो कहता है, तो सुल्तान अलपरसान इतना दूर तक पहुँच गया है। अदोकिया उसे कहती है, वो न घुस सकेगा और ना आगे बढ़ सकेगा, फिक्र न करे। वो कहता है, कैसे? वो कहती है, मिस्री फजीर फातमी को मुल्क से निकालने की फिक्र में मसरूफ है। नक्शा और मुसलमानों को एक झंडे तले मुत्तहिद करना और एक खलीफा का हुक्म, वो इस मुहिम को हासिल करने के लिए सुल्तान अलपरसान पर भरोसा करता है। अगर सल्जूकी रियासत फातमी रियासत को खत्म करने में कामयाब हो जाती तो सुल्तान अलपरसान के नाम एक और खुतबा जो उनकी बैत और मुसलमानों को एक झंडे तले मुत्तहिद करने के मौका का ज़ामन है। सुल्तान अलपरसान के लिए अनातोलिया जैसा दम तोड़ने वाला ख्वाब, इसलिए मुझे यकीन है कि जल्द ही सुल्तान अलपरसान मिस्र की तरफ बढ़ेगा और अनातोलिया से निकल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए सल्जूकियों के ज़ेरे कब्जा जमीनों को वापस लेने का एक बेमिसाल मौका होगा। देवजन कहता है, कुदरती तौर पर, लेकिन मुसलमान अगर वो एक झंडे तले मुत्तहिद हो जाएं तो ये रोम के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। अदोकिया कहते हैं, सुल्तान अलपरसान कभी भी मिस्र के करीब नहीं जा सकेगा। वजीर की दावत लाने वाला कासर, उसका नाम हशाम बिन नादर है, वो रोम के लिए काम करता है। तो इससे नाज़िर ज़ाहिर होता है कि वो हशाम बिन नादर गद्दार है और रोमी है, तो सुल्तान अलपरसान को फांसने के लिए सब कुछ कर रहा है। खैर वापस आते हैं तो दिखाया जाता है कि सुल्तान अलपरसान के ये जानी दुश्मन रोमन देवजन और अदोकिया। रोमन देवजन वहाँ से निकलने लगता है तो अदोकिया उसे कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं? कहता है, मैं अलपरसान को देखने जा रहा हूँ।
وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوکیا پریشان دکھائی دیتی ہے۔ ناظرین، اہلت کا قلعہ دکھایا جاتا ہے جہاں سلطان الپسان خطاب کر رہا ہے اور کہتا ہے یہ تو ابھی ہمارا آغاز ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کو کفار سے پہلے کس چیز کا ڈر تھا۔ آپ کو بتا دیں کہ ہمارے اسلامی قانون میں مذہب میں کوئی جبر نہیں ہے۔ سلطان الپسان یہ عیسائیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے جو کہ اہلت قلعے میں موجود تھے۔ سلطان الپسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ جس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دے گا اسے روشنی اور خوشی ملے گی، باقیوں کا تعلق الگ ہے، وہ اپنے عقائد اور دین پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ جانتے ہیں کہ بازنطینی آپ پر غیر منصفانہ محصول لگا رہے تھے، لیکن ہمارے اصول کے تحت آپ سے سلوک کیا جائے گا۔ سلجوق ریاست اپنی قسمت کا فیصلہ منصفانہ اور صحیح معنوں میں کرے گی، باقی منافع آپ کا ہوگا۔ عیسائی خوش نظر آتے ہیں۔ سلطان الپسان کہتا ہے ہماری حکمرانی کے تحت اہلت خوشحال زندگی گزاریں گے اور آپ آرام و سکون سے زندگی گزار سکیں گے۔ اعلیٰ سلجوق ریاست جس کا نام انہوں نے آپ کے دلوں میں دہشت پھیلانے کے لیے استعمال کیا، وہ آپ کو کسی بھی وقت اپنے انصاف اور رحم سے محروم نہیں کرے گی۔ لوگ خوش نظر آتے ہیں، لیکن وہاں موجود رومن دیوجن جو کہ سلطان الپسان کی باتیں سننے کے لیے سر پہ کالی بولی ڈالے وہاں موجود ہے۔ سلطان الپسان وہاں سے چلا جاتا ہے تو وہ بھی وہاں سے نکلنے میں ہی اپنی عافیت سمجھتا ہے۔ سلطان الپسان وہاں سے نکلتا ہے خطاب کرنے کے بعد، بازار میں چلتا ہوا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے حشام بن نادر بھی جا رہا ہے۔ حشام بن نادر کو اچانک دیوجن کھینچ لیتا ہے اپنی طرف۔ حشام بن نادر کہتا ہے تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے تم فوراً میرے ساتھ چلو۔ لیکن حشام بن نادر دیوجن سے کہتا ہے تم ہو کون؟ وہ کہتا ہے میں روم کا نیا کیسر رومن دیوجن ہوں، میرے ساتھ آؤ۔ حشام بن نادر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے۔ رومن دیوجن کے ساتھ 3 اور محافظ بھی موجود ہیں۔ رومن دیوجن ایک جگہ ٹکتا ہے اور کہتا ہے حشام بن نادر سے میں جانتا ہوں کہ تم روم کے لیے کام کرتے ہو، اب سے تم صرف مجھ سے احکام لو۔ حشام بن نادر کہتا ہے ملکہ کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ کہاں ہے؟ دیوجن کہتا ہے مجھے ملکہ دوکیا سے معلوم ہوا ہے کہ تم یہاں ہو اور یہ بھی کہ تم یہاں کیوں ہو، اب مجھے بتاؤ۔ کیا الپسان نے وزیر کی درخواست قبول کی؟ وہ کہتا ہے وہ راضی ہو گیا ہے اور وہ فوج کے ساتھ مصر جائے گا۔ دیوجن کہتا ہے بہت خوب، اس سے زیادہ کیا اچھا ہے۔ حشام بن نادر کہتا ہے اگر وہ مصر پہنچنے اور اپنی مطلوبہ چیز حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر واپس آئے گا اور اس کے جھنڈے تلے جمع ہونے والے بہت سے مسلمان ہوں گے۔ دیوجن سے کہتا ہے الپسان وہ ہے جو وہاں ختم ہو جائے گا، وہ زیادہ دیر جی نہیں سکے گا، تم بہرحال اسے یہاں سے نکالو اور اس پر اپنی نظر رکھو، یہ انگوٹھی رکھو اور تم جس بھی شہزادے یا کسی تیک فورس سے فوجی مدد مانگو گے جیسے انہیں یہ انگوٹھی دکھاؤ گے وہ مدد فراہم کر دیں گے، اسے احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا۔ رومن دیوجن اس کے ہاتھ پر انگوٹھی رکھ دیتا ہے۔ حشام بن نادر اس کی طرف دیکھ رہا ہے اور ہاں میں سر ہلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ادھر سلطان الپسان ایک قافلے کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے آگے کی طرف۔ ادھر قسطنطنیہ دنیا میں بڑا پادری کہہ رہا ہے آئیے ملکہ دوکیا اور نئے کیسر کا خیر مقدم کریں۔ دربار لگا ہوا ہے۔ جب پادری کہتا ہے روم کے کیسر رومن دیوجن تو وہاں پر کھڑے درباری حیران پریشان نظر آتے ہیں، لیکن کچھ لوگ تالیاں بجانے میں بھی مصروف ہیں۔ آخرکار ایک پادری سلیب اٹھائے آگے ہے اور اس کے پیچھے آ رہے ہیں رومن دیوجن اور ملکہ دوکیا۔ وہ دربار میں پہنچتے ہیں تو تمام لوگ تالیاں بجانے لگتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں۔ رومن دیوجن سے کچھ لوگ ناراض ہیں۔ رومن دیوجن کہتا بھی ہے کہ جو لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ دوکیا کہتے ہیں جب وہ روم کے لیے آپ کی محبت کو دیکھیں گے اور آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں تو وہ آپ کے سامنے جھک جائیں گے۔ پھر دوکیا کہتی ہے اپنے خادم بادشاہ رومن دیوجن کو اپنی رحمت اور مہربانی سے محروم نہ کریں۔ پادری کہتا ہے اے مسیح، اسے مسیح یسوع اور اس کی راہ کا خادم بنانا، سلیمان کا علم اور داؤد کی ہمت اس کے پاس آئے۔ پھر پادری سلیب کا نشان بناتا ہے رومن دیوجن کے ماتھے پر۔ اب بھی کچھ لوگ جو کہ اسے ناراض نظر آتے ہیں وہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں حیرانگی سے، لیکن دیوجن کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دیوجن کہتا ہے خدا روم کی حفاظت کرے۔ زندان میں اپنے پورے وقت کے دوران میں نے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ آپ کا اور روم کا ذکر کیا ہے اور یہاں میں ہوں خدا کی مرضی سے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میں سے اکثر مجھ سے ناراض ہیں، لیکن اس سے کے نتائج اس کے اسباب سے زیادہ خوفناک ہو سکتے ہیں۔ سلجوقی اناطولیہ میں گھس رہے ہیں، اگر انہیں نہ روکا گیا تو وہ قسطنطنیہ کی سرحدوں تک پہنچ جائیں گے۔ ہمارے سامنے ایک جہنمی راستہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہو کر اس چیز کا مقابلہ کریں۔ میں اپنے خون کے آخری قطرے تک روم کے لیے لڑوں گا۔ جنگ اس وقت ہمارے سامنے سب سے اہم مسئلہ ہے، یسوع مسیح کی خاطر اور روم کے لیے اس جدوجہد میں میرا ساتھ دیں۔ آگے تاریک دن ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے راستے سے نہیں ہٹیں گے۔ ہم رب کے سائے میں اتحاد کو جاری رکھیں گے۔ آپ کسی بھی وقت جنگ شروع کر سکتے ہیں، لیکن آپ اسے ختم نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کی طاقت کافی نہ ہو۔ یہ ہمارا ایمان ہوگا جو ہمیں طاقت دے گا۔ اگر ہر کوئی اپنی ذمہ داری کو پوری کرے اور دل سے پورا کرے، رب کی مدد سے ہم فتح یاب ہوں گے۔ رومن دیوجن کی یہ باتیں سن کر جو اس کے خلاف تھے وہ اب مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر نعرے لگانے لگتے ہیں ترکوں کے خلاف مقدس روم زندہ باد، مقدس روم زندہ باد، یہ نعرے لگاتے وہ نظر آتے ہیں۔ رومن دیوجن کہتا ہے میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا ملکہ دوکیا۔ دوکیا اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگتی ہے۔ اتنے میں ایک آدمی تاج اٹھائے وہاں آتا ہے، ٹرے میں رکھا ہوا تاج رومن دیوجن کے پاس لا کر پادری کو دیتا ہے۔ پادری وہ تاج پکڑتا ہے اور رومن دیوجن کے سر پر رکھ دیتا ہے، یعنی اسے نیا روم کا کیسر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ تمام لوگ پھر جو وہاں موجود ہیں تالیاں بجانے لگتے ہیں۔ جو ناراض تھے وہ بھی اب خوش ہو چکے ہیں اور تمام اس کی بیعت کر لیتے ہیں۔ دوکیا کہتے ہیں میں آپ کو سین میں جو تقریبات منعقد کی گئی ہیں وہ دیکھنے کی دعوت دیتی ہوں۔ اس بات پر بھی تمام لوگ تالیاں بجانے لگتے ہیں۔ رومن دیوجن بہت خوش نظر آتا ہے۔ ادھر دریا کے کنارے بیٹھے مجاہدین کھانا کھا رہے ہیں۔ الپسان صفیہ خاتون کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس کو بچے کی تکلیف ہو رہی ہے، کہتے گاڑی ہل رہی تھی اس وجہ سے یہ مسئلہ ہو۔ حقنائے اماں وہاں آتی ہیں، کہتی ہیں طبیب کے پاس جانا بہتر ہوگا۔ سلطان الپسان کہتا ہے ہم قریب جا رہے ہیں، لہٰذا جب ہم پہنچے تو طبیب کو اس کا معائنہ کروائیں، ہم سامان بھی فراہم کریں گے۔ پھر سلطان الپسان اٹھتا ہے اور اپنے سپاہیوں کے پاس جاتا ہے جو کھانا کھانے میں مصروف ہیں۔ سلطان الپسان سے کہتا ہے ہم مصر پہنچنے سے پہلے حلب جائیں گے کیونکہ حلب کا امیر ہماری اطاعت نہیں کر رہا۔
جب وہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو ہماری اطاعت کرے گا۔ انہوں نے شہزادہ محمود بن مراد کے پاس راستے میں ہم سے ملنے کے لیے ایک ایلچی بھیجا۔ ہشام بن نادر کہتا ہے چالاکی سے، میرے آقا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو مجھے جانے دیں، میں شہزادہ محمود بن مردہ اور ان کی والدہ کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ سلطان عرب کہتا ہے جب کہ آپ انہیں جانتے ہیں پھر آپ کو ایک ایلچی کی صورت میں بھیجتے ہیں، معلوم ہو کہ ہمارا مقصد کیا ہے، وہ ہمارے سامنے آئے گا اور ہماری بیعت کرے گا۔ ہشام بن نادر کہتا ہے جو آپ کا حکم، اور ہشام بن نادر فتنہ پھیلانے کے لیے پھر وہاں سے دفع ہو جاتا ہے۔ ناظرین دکھایا جاتا ہے قسطنطنیہ جہاں تقریبات جاری ہیں اور پہلوانوں کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ لڑاکے جنگجو ایک دوسرے کو قتل کرنے کے چکر میں ہیں اور ایک دوسرے کو مارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تمام لوگ تالیاں بجاتے اور ان کا تماشا دیکھنے میں مصروف ہیں۔ پھر رومن ڈیجن کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ ریاست میں ایسے لوگ ہیں جو مجھے مارنا چاہتے ہیں اس غریب پہلوان کی طرح۔ تو کیا کہتے ہیں جو لوگ آپ کو مارنا چاہتے ہیں وہ پہلے اپنی موت کا خطرہ مول لیں گے۔ پھر اعلان ہوتا ہے کہ یہ ہیں آپ کے سامنے شاندار روم کے بہترین تیر انداز جو دشمن کو ایک ہی تیر سے مار ڈالتے ہیں۔ پھر دکھائے جاتے ہیں تیر انداز جو ہاتھوں میں کمانے پکڑے ہوئے وہاں آتے ہیں۔ اب نشانہ بازی کا مقابلہ ہونے لگا ہے۔ پہلا تیر انداز تیر مارتا ہے تو نشانے پہ لگتا ہے، تمام لوگ تالیاں بجاتے ہیں۔ دوسرا بھی کرتا ہے تو اسی طرح اس کا بھی نشانہ بہت اچھا ہے۔ پھر تیسرے کی باری آتی ہے، تیسرا بھی بہترین تیر انداز ہے اور آخرکار ایک نوجوان کو دکھایا جا رہا ہے بار بار سکرین کے سامنے۔ دوسرے کہتا ہے بہت اچھا کیا ہے۔ دوکیا کہتے ہیں آپ نے ابھی تک کچھ نہیں دیکھا، غور سے دیکھیں۔ دوکیا کا اشارہ بھی اسی نوجوان کی طرف ہے۔ آخرکار اس نوجوان کی باری بھی آتی ہے جو اپنی کمان میں رکھتا ہے تیر کو اور لیتا ہے نشانہ۔ پھر نشانہ لگاتا ہے تو وہ سب سے بڑھ کر اور سب سے بہتر نشانہ باز نظر آتا ہے۔ رومن ڈیوجن بھی حیران ہے اس کی تیر اندازی سے، جبکہ دوکیا انتہائی خوش ہے اور لوگ بھی تالیاں بجا کر اس کا خیر مقدم کرتے ہیں کیونکہ اس نے سب سے اچھا نشانہ لگایا۔ دوسرے تیر انداز جو وہاں کھڑے ہیں وہ تھوڑی پشیمانی محسوس کر رہے ہوتے ہیں لیکن تماشائیوں کی تالیاں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی اس تیر انداز کے لیے۔ رومن ڈیوجن کہتا ہے واقعی یہ بہت اچھا ہے، اس نے تو کمال کر دیا۔ اور آخرکار رومن ڈیوجن کہتا ہے یہ کون ہے؟ دوکیا کہتی ہے اس کا نام تیستان ہے، کہتے ہیں یہ روم کا سب سے بہترین تیر انداز ہے۔ ڈیوجن کہتا ہے یہ واقعی بہترین ہے۔ وہ نوجوان بھی رومن ڈیوجن کو سلام کہتا ہے اور ادوکیا کو بھی۔ رومن ڈیوجن بھی اس کا جواب دیتا ہے۔ ادوکیا کہتے ہیں اسے لے آؤ۔ خادم کہتا ہے جو آپ کا حکم۔ پھر وہ وہاں سے دفع ہوتا ہے تو جا کر اس تیر انداز نوجوان سے کہتا ہے ملکہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ پھر اس کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر ہشام بن نادر پہنچ چکا ہے پیغام لے کر شہزادے کی طرف۔ شہزادہ کہتا ہے سلطان علیہ السلام مجھے مارنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے ہشام؟ ہشام بن نادر کہتا ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا شہزادہ مرداس وہ چاہتا ہے کہ آپ سر تسلیم خم کریں، آپ اس سے بیعت کریں، لیکن اگر آپ اس سے بیعت کر بھی لیں تو آپ اس کے غضب سے نہیں بچ پائیں گے۔ اب ہشام بن نادر اپنی پوری شیطانی سے ان کو گمراہ کر رہا ہے کیونکہ وہ یہاں سفیر بن کر نہیں بلکہ انہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوتا ہے۔ شہزادے کی والدہ بھی جو کہ اس کی سوتیلی والدہ ہے وہ بھی سن رہی ہے لیکن اسے اس آدمی کی باتوں پہ پوری طرح یقین نہیں ہو رہا۔ ہشام بن نادر مزید کہتا ہے جب اسے معلوم ہو کہ آپ نے ایک بار اس کے نام سے تقریر کی تھی، اس کا خیال ہے کہ طرابلس کے گرد و نواح میں گنہگار ہارون بن خان نے جو کچھ کیا اس کی وجہ آپ ہیں اور مساجد میں ہونے والے فسادات کی وجہ بھی آپ ہیں، تو اس کی نفرت بڑی ہے۔ شہزادہ غصے سے ہانپ رہا ہے، کہتا ہے یہ واضح تھا کہ ہارون پریشانی کا باعث بننے والا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ حلب میں ہر جمعہ کو خطبات میں اس کا نام سنا جاتا تھا۔ اس کی والدہ کہتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ سلطان علیہ السلام کے بارے میں جو یہ کہہ رہا ہے وہ کرے گا، اس کی شہرت اسے چھپ کر نہیں بلکہ کھلے عام لوگوں سے ٹکراتی ہے۔ ہشام بن نادر تھوڑا شرمندہ ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ سچ ہے جو آپ نے کہا سید خاتون، اگر آپ نہ ہوتی تو شاید وہ ایسا کر لیتا۔ وہ کہتی ہیں آپ کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ سید خاتون ہیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ سلطان علیہ السلام جانتا ہے کہ اگر وہ آپ کے خلاف کام کرے گا اسے خطے میں ہر اس شخص کا سامنا کرنا پڑے گا جو آپ کا احترام اور تعریف کرتے ہیں۔ در حقیقت میں یہاں اس لیے ہوں کیونکہ میرا ضمیر ایسی چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ قدرتی طور پر وہ آپ سے ڈرتا ہے والدہ، یہ شہزادہ اپنی ماں سے کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ چپکے سے ایسا کرے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ پھر بھی والدہ کہتی ہے وہ نہیں کرے گا۔ شہزادہ کہتا ہے ہم دونوں ہشام کو جانتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں بالکل ہم جانتے ہیں۔ شہزادہ کہتا ہے کیا ہم نے اس سارے عرصے میں جھوٹ بولتے اسے دیکھا یا سنا؟ یہ واضح ہے کہ وہ سلطان علیہ السلام کے ساتھ اپنی وفاداری سے باز نہیں آئے گا، وہ حلب میں ایک وفادار حکمران چاہتا ہے۔ سید خاتون کہتے ہیں میرے بیٹے آپ اس کی تعمیل کیے بغیر نہیں جان سکتے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ شہزادہ کہتا ہے کیا مجھے یہ جاننا ہوگا کہ میں اس کے سامنے عرض کروں کہ وہ کیا چاہتا ہے؟ والدہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سید خاتون کہتی ہیں میں ایسی کوئی بات نہیں کہتی جو میرے کان سننا پسند نہ کرتے ہوں۔ شہزادہ کہتا ہے نہیں، میں سلطان علیہ السلام کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کروں گا، اس کو قبول کرتے ہوئے یہ جانتے ہوئے کہ یہ میری جان لے گا، یہ خودکشی کے مترادف ہوگا۔ سلطان علیہ السلام جنگل میں بڑھتا جا رہا ہے۔ سلطان علیہ السلام کہتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ ہماری بیعت کر لے گا۔ یعقوب بھی کہتے ہیں ایلچی ہشام کی طرف سے خبر آنے کا انتظار کریں گے ہم تاکہ ہم اپنے فوجیوں کے ساتھ صبح حلب میں اچھا آرام کر سکیں۔ ادھر رومن ڈیوجن کے سامنے وہ تیر انداز نوجوان کھڑا ہے تو رومن ڈیوجن سے کہتا ہے میں نے تمہارے جیسا کمان کسی کو استعمال کرتے نہیں دیکھا سوائے سلطان علیہ السلام کے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کاش آج سلطان علیہ السلام بھی میرے سامنے ہوتا۔ ڈیوجن کہتا ہے کون جانے شاید ایک دن علیہ السلام تمہارے تیر کی نوک پر ہو۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں اسی دن کے لیے جیتا آ رہا ہوں کیسر حضرت۔ ڈیوجن کہتا ہے میں واقعی آپ کی کہانی کے بارے میں متجسس ہوں۔ وہ نوجوان کہتا ہے ترکوں نے میرے خاندان کو قتل کیا جب میں 7 سال کا تھا، جب سلجوکیوں نے پہلی بار ہم پر حملہ کیا۔ پھر دکھایا جاتا ہے چھوٹے بچے کو، اور یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ سردار الپ ہے جو سلطان علیہ السلام سے تیر اندازی سیکھ رہا ہے، اور سلطان علیہ السلام اور باتور بے بہت خوش نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ ماہر تیر انداز بن رہا ہے، یہ بچہ قابل ہو گیا ہے۔ سلطان علیہ السلام کہتے ہیں نہیں باتور بے ابھی نہیں۔ سردار الپ کہتا ہے میرے خیال سے وقت آ گیا ہے میرے آقا، اور یہ وہی نوجوان ہے جس کو خیال آ رہا ہے جو سلطان علیہ السلام کا بہت ہی چہتا سردار الپ ہے جو جوان ہو چکا ہے اور آج رومن ڈیوجن کے سامنے کھڑا ہے۔ ادھر ایتھیز اس بچے یعنی سردار الپ سے کہہ رہا ہے کہ واقعی تم اب ماہر تیر انداز بن رہے ہو اور
सुल्तान अरब से कहता है माफ कीजिएगा मेरे आका, लेकिन बातूर साहब ठीक कह रहे हैं, इस बच्चे ने कमाल की महारत हासिल कर ली है। सरदार अरब कहता है मेरे सुल्तान आप वाहद हैं जो मुझे पसंद नहीं करते, मेरा तीर बिल्कुल निशाने पर लगा, क्या आपने नहीं देखा? अरब कहता है देखा, मैंने यकीनन देखा है, लेकिन मेरे ख्याल से इससे बेहतर एक चीज है, चलो तुम्हें दिखाता हूँ। तो सुल्तान अरब उससे कमान लेता है, खींचता है और फिर तीर छोड़ता है और जाकर वो इंतहाई निशाने पर लगता है। सिपाही, बातूर बे और दूसरे लोग हैरान रह जाते हैं। फिर सुल्तान अरब कहता है तुम बहुत उम्दा हो सरदार अरब, लेकिन तुम इससे बेहतर कर सकते हो, जब मेहनत और साबित कदमी का वक्त आएगा तुम उसे काफरों के दिलों में पवस्त करोगे। वो हमें सर हटाता है और फिर अपने ख्याल से वापस आ जाता है और कहता है दियोजन से मैंने अपनी आखिरी सांस तक सल्जूकियों का खून बहाने का अहद किया है इंशाअल्लाह। दियोजन कहता है तुम्हारी कहानी बहुत मुतासिरकुन है। अदोकिया भी कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम कैसर की हिफाजत करो स्टीफन, न सिर्फ तुर्कों बल्कि हर एक से। स्टीफन कहता है ममनून हूँ मलका, हम मिलकर सल्जूकों से बदला लेंगे। ये दियोजन कहता है लेकिन मैं आपसे वादा नहीं कर सकता कि जंग के इख्तिताम पर मैं तुम्हें सुल्तान अरब के पास छोड़ दूंगा। उधर सुल्तान अरब यहाँ एक और बेटे की पैदाइश होती है। सफिया खातून फिर मां बन जाती है। वहाँ एलची है शाम बिन नादर भी पहुंच चुका है। वो घोड़े से नीचे उतरता है और सुल्तान अरब के पास आता है। आगे कहता है मेरे सुल्तान, बदकिस्मत शहजादा मरदास ने इताअत करने से इनकार कर दिया है, वो आपके सामने पेश नहीं होगी और ना मैं उन्हें कायल कर सका। सिपाही तो ये सुनकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन है। सुल्तान अरब भी हैरान है, लेकिन उन्हें क्या पता कि इस खबीस ने किस तरह से आग लगाई है और किस तरह से उन्हें मुतरफ़्फ़र करने की कोशिश की है। सुल्तान अरब हैरानगी से उसकी तरफ देख रहा है। उधर दियोजन कहता है अपनी मशरकी सरहदों की हिफाजत की खातिर मैंने इसे तुर्कों के साथ अपनी जंगों में तबाह कर दिया था। जनरल कोमिनोस, जनरल ब्राजिमोस, जनरल रोमानोस और जनरल तकानितोस, रोम के कैसर के तौर पर मुझे इस मुकद्दस फरीजे को आप सबके सपुर्द करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुल्तान अरब मिस्र के सफर पर है। वो फौज जो उसके बगैर है वो कुछ भी नहीं। आप अपनी फौजों को साथ लें और 3 सिमतों से अनातोलिया में दाखिल हों। उन्होंने सल्जूकियों के जेर कब्जा जमीनों को पाक किया। सुल्तान अरब जब मिस्र से वापस आने लगे तो वो अनातोलिया में कदम नहीं रख सकेगा। तमाम कमांडर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हाँ में सर हिलाते हैं। तो दूसरी तरफ कहा जाता है कि स्टीफन एक दरवाजे के सामने पहुंच चुका है। सिपाही उसकी तरफ देख रहे हैं और उसे फिर ख्याल आ रहा है सुल्तान अरब के साथ होने वाली आखिरी मुलाकात। सुल्तान अरब उसे कहते हैं अब रास्ते अलग करने का वक्त है और आने वाली नस्लों की खातिर ये बात याद रखना मेरे बेटे, होशियार रहना। कुस्तुनतुनिया में या वो इसके किसी और हिस्से को छूते भी हैं तो ये ना भूलना कि आप सल्जूक के आला ओहदे पर फायज हो चुके हैं। अल्लाह आपकी मदद करे। वो आगे बढ़ता है और सुल्तान अरब से जब फिर डालता है और गले लगाकर मिलता है। सुल्तान अरब भी उसे लगातार गर्मजोशी के साथ और खुश होता है। स्टीफन अपने ख्याल से वापस आता है तो इतने में एक कमांडर वहाँ दाखिल होता है जो अंदर चला जाता है। दरवाजा खुलता है जहाँ रोमन दियोजन बैठा हुआ है दरबारियों के पास, लेकिन स्टीफन बदस्तूर बाहर खड़ा है। स्टीफन को वो मुहाफिज पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से जाओ। लेकिन स्टीफन कोशिश में है कि किसी तरह से दरबार में चला जाए और आखिरकार वो दरवाजे से होता हुआ जबरदस्ती अंदर दाखिल हो जाता है। तो सिपाही उसके पीछे जाते हैं। दियोजन और दूसरे कमांडर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं इसकी जुर्रत कैसे हुई, क्या हो रहा है ये। लेकिन स्टीफन कहता है गुस्से से जब तुम महलों में आराम से रह रहे थे हमने तुर्कों के खिलाफ तुम्हारा दिफा किया, लोगों के नाम पर यहाँ कोई फैसला नहीं किया जाएगा, तो मैं भी आपकी तरह सुनने का मुस्तहिक हूँ। एराज उसको लेकर बाहर जाने लगती है तो रोमन दियोजन कहता है एराज रुक जाओ, इसे रहने दो, छोड़ दो इसे, यहाँ रहे। एराज उसे छोड़ देती है, वापस आकर वहाँ खड़ा हो जाता है। स्टीफन भी उनकी बातें सुनेगा, यानी सरदार अल्प। रोमन दियोजन खड़ा होता है, कहता है वो सही है, आर्मीनियाई हमेशा रोम के साथ रहे हैं। मेरा करीबी मुहाफिज शवाली और पादरी स्टेफानोस, उन्हें यहाँ रहने का हक है। मुहाफिजो तुम बाहर जाओ। मुहाफिज वहाँ से चले जाते हैं। फिर रोमन दियोजन कहता है अब अगर किसी को एतराज ना हो तो चलिए जंगी मंसूबे पे बात करते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान अल्प के सामने हशाम बिन नादर जली कटी सुना रहा है अपनी तरफ से शहजादे मुर्दास की तरफ मंसूब करके। बातूल पे कहते हैं अगर हम उसे सिखाएंगे कि कैसे बात करनी है तो ये बेहतर होगा, चुनाचे हम जंग के हलब को इसके हाथ से छीन लेंगे। याकूब पे कहते हैं हम शहजादा मुर्दास को इस बेइज्जत शख्स के साथ तनहा नहीं छोड़ सकते। सुल्तान अल्प कहता है यकीनन आप सरदारों से बात करें, तैयारी पकड़े बातूर बे, हम हलब का मुहासरा करने जा रहे हैं। हशाम बिन नादर दिल ही दिल में खुश हो रहा है। फिर सुल्तान अल्प कहते हैं शहर का मुहासरा करने के बाद कोई भी हरकत करने से पहले मैं तुम्हें दोबारा शहजादा मुर्दास के पास भेजूंगा। अगर वो मेरी बैत कर ले तो उसे बताना कि अब तुम महफूज हो, वो बाकी सबसे बेहतर जानता है। हशाम कहता है जो आपका हुक्म। तो दियोजन गुस्से से भरा हुआ है और जोश और जज्बे से कह रहा है दोकिया से रे और सल्जूक के तमाम शहर हासिल कर लेने तक मैं हरगिज़ नहीं रुकूंगा। मजीद देरी किए बिना अपनी फौजें तैयार करें। तमाम कमांडर उसका हुक्म सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। दियोजन कहता है नॉर्मन, जर्मन और हिस्पानी वो शहंशाह की फौज के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैंने सुना है कि उन्होंने हमारे साथ शामिल होने से इनकार किया है। और वो कौन है? वो एराज का कबीला है। इसे खुशगवार सूरत हाल में दूसरों को अपनी हिमायत वापस लेने की तरगीब दी जाती है। एक जिद्दी और गौज़ के तौर पर उनमें सबसे बेहतरीन रहनुमा एराज है। एराज आखिरकार तुम्हें ये करना होगा। एराज दियोजन की तरफ देख रही है। दियोजन कहता है मुझे यकीन है कि आप अपने वालिद और भाई को राजी कर लेंगी। एराज हाँ में सर हिलाती है। फिर रोमन दियोजन एक जनरल से कहता है मैं जानता हूँ कि आप इसे कमांडर एराज के साथ मिलकर हल कर लेंगे, जैसे भी हो इन जिद्दी और गौज़ को समझाया जाए। एराज और वो कमांडर वहाँ से निकल जाते हैं। स्टीफन अभी वहाँ मौजूद है। अब दूसरी तरफ सुल्तान अल्प स्टीफन यानी सरदार अल्प का भेजा हुआ खत पढ़ रहा है, जिसमें उसने बताया है कि रोमन दियोजन नया कैसर बन चुका है। सुल्तान अल्प कहता है खत पढ़ने के बाद अगर ये बात सही है जैसा कि सरदार ने लिखा है तो रोमन दियोजन का खात्मा करीब है। इन तमाम
शिकस्तों के बाद क्या वो हमारे सामने आने की हिम्मत रख पाएंगे भाई? ये कहते हैं याकूत बे। कहता है रोमन द्योजन वो कैसे का तख्ता उलटना चाहता था। वो एक बागी जनरल है, रईस उसकी माफी और तख्त पर फायज होने को आसानी से कबूल नहीं करेंगे। रोमन द्योजन रईसों की सोच के मुताबिक रोमियो के बदतरीन दुश्मन। रोमन द्योजन सिर्फ रोम के लिए बदतरीन दुश्मनों के खिलाफ अपनी फौज को आगे बढ़ाकर रईसों के ज़हनों को धोखा दे सकता था, यानी आली सल्जूक रियासत से लड़कर। चित्र में असीस वहाँ आता है, कहता है मेरे सुल्तान मुहासरे के तमाम सामान तैयार है। सुल्तान आपस कहता है मुझे उम्मीद है महमूद मरदास जल्द अज जल्द होश में आकर हलब शहर खुद हमारे हवाले कर देगा। फिर नाज़रीन एक खेमा दिखाया जाता है जिसमें बहुत से सरदारान बैठे हुए हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवार के बारे में बात कर रहा है। कहता है मैं ये तलवार अपने बहादुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इस्तेमाल करता हूँ। मैं ये तलवार औलादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहतरमा सैयदा खातून और उनके बेटे महमूद मरदास पर नहीं चलाऊंगा। मैं यजीद जैसा नहीं हूँ। दूसरे तमाम सरदार उसकी हाँ में हाँ मिलाते नजर आते हैं। उसका मकसद यही है कि शहजादा मरदास पर हमला न किया जाए। वो ये सुल्तान अलबसान के हुक्म के बारे में सोच कर कह रहे हैं। दूसरे सरदार भी कहते हैं कि हमें सुल्तान से बात करनी होगी और हमारी तरह वो भी कायल हो जाएंगे और उम्मीद है कि वो हमला नहीं करेंगे। वो सरदार कहता है अगर सुल्तान अलबसान को ये मालूम होगा कि उम्मीद है वो समझ जाएगा। फिर कहता है चलें सारा गोला बारूद छुपा देते हैं। अगर वो पूछें कि जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया तो तुमने क्यों हमला नहीं किया, हम उन्हें सूरत हाल से आगाह करेंगे। इमाम सरदार कहते हैं हम आपके साथ हैं। उधर सरदार आपको दिखाया जाता है जो कि एक सराय में बैठा हुआ है एक मेज पर। उसके पास एक और मुसलमान जासूस आकर बैठ जाता है। तो स्टीफन यानी सरदार अब्बल उससे कहता है कि मैं जल्द से जल्द सुल्तान अलबसान को खबर भेजना चाहता हूँ। वो उसे खबर निकाल कर देने लगता है तो इतने में कुछ ईसाई वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे आकर तंजिया तौर पर कहते हैं देखो यहाँ कौन आया है, स्टीफन। ये वही तीरंदाज हैं जो उससे अच्छा तीर नहीं चला सकते। वो उसके पास आकर बैठ जाते हैं। उनमें से एक कहता है तुमने आज हमें मशहूर कर दिया दोस्त। स्टीफन उन्हें मेज से उठने का कहता है, लेकिन एक तीरंदाज कहता है देखो स्टीफन आज हमारे लिए एक तमाशा करने जा रहा है। तो कुछ मौजूद लोग स्टीफन की तारीफें करना शुरू कर देते हैं। फिर स्टीफन कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। एक तीरंदाज स्टीफन को शराब डालकर देने लगता है तो वो कहता है मैंने तुम्हें कहा मैं नहीं चाहता, लेकिन वो तीरंदाज बजिद है, कहता है मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें शराब जरूर पिलाऊंगा। स्टीफन उठता है उसे मारने लगता है। उधर सुल्तान अलबसान के सामने आरतुक आता है, कहता है मेरे सुल्तान बुरी खबर है, उन्होंने बारूद छुपा दिया है। सुल्तान अलबसान कहता है क्या मतलब है खाली है आरतुक? इसका क्या मतलब है आरतुक कि उन्होंने छुपा दिया है? क्या जंगजू और सरदार सोए हुए हैं? ऐसा करने की कौन कोशिश कर रहा है? इतने में वो सरदारान वहाँ आ जाते हैं, कहते हैं मेरे सुल्तान हमने ऐसा किया। सुल्तान अलबसान को गुस्सा आता है, कहता है आप मेरे सामने बगैर इजाजत के यहाँ आ गए, यकीनन आपके पास अपने सरों को अपने कंधों से अलग न करवाने की कोई वजाहत होगी। वो सरदार कहता है हमारे पास है मेरे आका, हम हलब के अमीर महमूद मरदास से लड़ना नहीं चाहते क्योंकि वो सैयदा खातून का बेटा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से। हम भी नहीं चाहते कि आप भी लड़ें। जो कुछ भी हो जाए हम किसी ऐसे शख्स के सामने खड़े नहीं हो सकते जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हो। हम इस नाकाबिल कबूल मामले में उलझने से डरते हैं और कल क़यामत के दिन हम यजीद के साथ नहीं होना चाहते। सुल्तान अलबसान कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी की बिशारत अल्लाह अपने बंदों को देता है जो ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं। कहो ना तो मैं तुमसे किसी अजर का सवाल करता हूँ मगर रिश्तेदारी का। जो कोई नेकी करेगा हम इसके लिए इसकी नेकी बढ़ा देंगे। बेशक अल्लाह बख्शने वाला शुक्रगुजार है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और फिर कहता है कि आप ये समझते हैं कि हम इन आयात को नहीं जानते, इससे क्या मुराद है अगाफल लोगों? क्या हमने अपनी जमीन और अपने कबीले को कुर्बान करने की कसम खाने के बाद उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलना मुनासिब नहीं समझा और हमारा माल औलाद और हमारी माएँ और बाप और वो सब कुछ जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, क्या हमने ये नहीं कहा कि हम इनके वफादार हैं जो हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत करते हैं और उनके दुश्मन हैं जो उनसे दुश्मनी रखते हैं? मैं गलती में कैसे पड़ गया और आपने सोचा कि मैं मोहम्मद अलबसान साहब जागरी का बेटा, मैं सिलसिला नसब में से किसी पर भी तलवार चला सकता हूँ? वो कहते हैं कि लेकिन मेरे आका, लेकिन वो सुल्तान अलबसान को जवाब देने लगते हैं, लेकिन सुल्तान अलबसान उन्हें रोक देता है और कहता है हम आपके कायद हैं क्योंकि हम वो जानते हैं जो तुम नहीं जानते और हम वो देखते हैं जो आप नहीं देख सकते। अब कान खोल कर मेरी बात गौर से सुनो। सैयदा खातून शहजादा महमूद बिन मरदास की हकीकी वालदा नहीं है। अगर कोई सैयदा खातून के एक बाल को भी तकलीफ देता या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ब में से किसी को भी बुरा भला कहता, मैं उसे अपनी तलवार से काट दूंगा। लेकिन महमूद मरदास अगर वो हमारे सामने हार मान ले तो सुलह का रास्ता अख्तियार करके अपनी वफादारी का ऐलान करेगा, वो इसकी कीमत अदा करेगा। और अब अगर आप में से किसी को भी शक में पाया तो अपना सामान इकट्ठा करे और चले जाएं वापस। सरदार आगे बढ़ता है और सुल्तान अलबसान का हाथ चूमता है और कहता है आपका रास्ता हमारा रास्ता है और आपका नुक्ता नजर हमारा नुक्ता नजर है मेरे सुल्तान, हमारी गफलत को माफ कर। उधर एराज अपने भाई के पास पहुंच चुकी है अपने कबीले में, उसे मनाने की कोशिश कर रही है लेकिन वो बाज आने वाला नहीं। वो कहता है हमने अपना फैसला कर लिया है, हम कभी भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे और तुर्कों को खत्म करने के लिए जमा होने वाली इस फौज में शामिल नहीं होंगे। दोजन का भेजा हुआ कमांडर कहता है तुम लोग बरसों से हमारे किराए के सिपाही हो, तुम इन जमीनों में रह रहे हो जो हमने तुम्हें दी थी और हमारे पैसे खाते हो। अब अगर तुमको लगता है जो रकम हमने आपको पेश किया वो कम है, लेकिन एराज का भाई कहता है मुझे समझ नहीं आई, अगर आप हमें 10 गुना भी ज्यादा दें तो हम ऐसा नहीं करेंगे और हम आपके साथ नहीं होंगे। एराज कहती है कमांडर मुझे अपने भाई से बात करने दें। वो हाँ में सर हलाता है तो एराज अपने भाई को लेकर साइड पे जाती है उसे समझाने के लिए और कहती है फेजा क्या तुम मरना चाहते हो? तुम जार के बारे में बताया ही नहीं। लेकिन वो उल्टा उसे कहता है क्या तुम इनकी हमायत कर रही हो? तुम अपने निस्बती और खूनी लोगों से कैसे दुश्मनी कर सकती हो? एराज उसे कहती है हमारा सिलसिला नसब सल्जूक जैसा हो सकता है लेकिन हमारा मजहब अलग है भाई, हम ईसाई हैं। आने वाली जंग नसब की नहीं बल्कि मजहब की होगी। लेकिन उसका भाई मानने वाला नहीं। वो कहता है इस बात को यकीनी बनाए कि हमारा एक मजहब होना उनके लिए कोई ईमानी नहीं रखता। जब हम एक दिन किसी भी वजह से इख्तलाफ करते हैं वो हमारे साथ इतना बुरा सलूक करेंगे जितना उन्होंने
آرمینیائی باشندوں کے ساتھ کیا تھا جو ان جیسے مذہب کے ہیں. اب یا تو تمہارا باپ، تمہارا بھائی اور تمہارے رشتہ دار تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، نہیں تو تم اپنے سپاہیوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ گی. اور پھر وہ واپس اپنے لوگوں کے درمیان جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ایراز بھی عیسائی کمانڈر کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. کہتا ہے جنرل ترکانیوس، میں نے ایراز کو جواب دے دیا ہے، اپنے وفادار سپاہیوں کو لے کر یہاں سے آپ جا سکتے ہیں. وہ کہتا ہے چلو آگے بڑھو، ہم جا رہے ہیں. ایراز اسے کہتی ہے میں اس موضوع پر والد سے بھی بات کروں گی، آپ سے نہیں. پھر ایراز بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہے. ادھر آکرائے اماں باتور صاحب سے کہتی ہیں جنگ مبارک ہو، لیکن پھر بھی مجھے زیادہ دیر انتظار نہ کریے گا، ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ جلد واپس آئیں گے. وہ کہتے ہیں اکنائے میری بیوی، جان لو میں آ جاؤں گا اس سے پہلے کہ آرزو شدید ہو جائے. جان لو کہ نہ تمہارا بازو ٹوٹے گا اور نہ تمہاری آنکھیں اشکبار ہوں گی. پھر سلطان عرفسان تیار ہو کر اپنے خیمے سے نکلتا ہے. صفیہ اپنے ہونے والے نئے بیٹے کے ساتھ وہاں موجود ہے. اکنائے کہتی ہیں ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے میری بیٹی، ہم بمشکل یہاں پہنچے ہیں. صفیہ کہتی ہے میرے سلطان دل جل رہا ہے یوں جنگ میں اکیلا جاتے دیکھ کر. سلطان عرفسان بھی کہتا ہے آپ کی یہاں موجودگی مجھے پریشان کر دے، آپ واپس ضرور جائیں تاکہ ہمارا بیٹا ایاز خود کو مضبوط کر سکے. پھر وہ اپنے بیٹے کو بوسہ دیتا ہے. صفیہ خاتون سلطان عرفسان کو دعائیں دیتی ہے اور سلطان عرفسان بھی اسے فی امان اللہ کہتا ہے. اسٹیفن یعنی سردار ال پریشان بیٹھا ہے جیل میں. زندان میں سے ڈال دیا گیا تھا کیونکہ اس کی لڑائی ہو گئی تھی ان تیر اندازوں سے جو اس کے مقابلے میں تھے. وہ خط کا ایک ٹکڑا ہاتھ میں پکڑے ہوئے بیٹھا ہے اور اسے خیال آ رہا ہے سلطان عرفسان کی باتوں کا. جب اس نے اسے کہا تھا میری بات غور سے سنو، اگر قسطنطنیہ میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو اس سے سلجوق ریاست بہت متاثر ہوگی، میری مدد کرو یا اللہ. یہ وہ کہتا ہے اللہ سے اور اس کہتا ہے سلطان کو صورت حال سے آگاہ کرنے میں میری مدد فرما میرے مولا. اتنے میں ایک صلیبی سپاہی وہاں آتا ہے اور زندان کا دروازہ کھولتا ہے. وہ اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے چلو باہر نکلو. پھر اسٹیفن زندان سے باہر نکل جاتا ہے. چلتا ہوا بازار میں جاتا ہے تو اسے کئی صلیبی وہاں روک لیتے ہیں. وہ اسے گھیرا کر کے کھڑے کر لیتے ہیں اور ایک کہتا ہے کہ اب اپنے فریضے پر واپس جاؤ، لیکن وہ کہتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے پہلے حل کرنے کی ضرورت ہے. وہ صلیبی سے کہتا ہے آپ نے ترجیح صرف اسی کو دینی ہے جسے کیسر کہے. اپنی تلوار پہ وہ ہاتھ رکھتا ہے تو اسٹیفن خاموشی سے اس کی تابعداری کرنے کا کہتا ہے. دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ صلیبی لشکر آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا ہے جنگل میں، جن کو کیسر روم یعنی دیوجن نے بھیجا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے علاقوں میں جا کر یلغار کرو اور مسلمانوں کا قتل عام کر کے وہاں پر قبضہ کر لو. وہ کہہ رہا ہے کہ سلجوقی سمجھ جائیں گے کہ یہ زمینیں ان کا وطن نہیں بلکہ قبریں ہوں گی. وہ دوبارہ ان زمینوں کی طرف ایک قدم بھی اٹھانے کی ہمت نہیں کریں گے. تم جدھر منہ کرو گے تمہیں روم کی شاندار فوج کا مقابلہ کرنا پڑے گا. پھر دیوجن کو دکھایا جاتا ہے جو ادوکیا سے کہہ رہا ہے کہ ادوکیا الپسران پھنس جائے گا جب چاروں طرف سے فوجیں اسے گھیر لیں. وہ قلعے کی دیوار پر کھڑا ہے اور استنبول پورے شہر کا منظر اس کے سامنے ہے. ادوکیا بھی اس کی باتیں سن کر ہنس رہی ہے. ادھر سلطان الپسان پوچھتا ہے باتوربے سے محاصرے میں کچھ نقصان تو نہیں ہوا نا باتوربے؟ باتوربے کہتے ہیں کوئی بھی قلعے میں داخل یا باہر نہیں نکل سکتا میرے آقا، ہم نے اس بارے میں عوام اور سرداروں کو آگاہ کر دیا ہے. سلطان الپسان کہتا ہے کیا محمود بن مرداس کو آخری تنبیہ دینے کے لیے کوئی قاصد بھیجا ہے؟ یعقوب بھی کہتے ہیں اگر وہ نہ مانا تو اس دفعہ اسے ہماری تلواروں کا مزہ چکھنا پڑے گا. سلطان الپسان کہتا ہے کہ شہری محفوظ رہنے چاہیے. یعقوب بھی کہتے ہیں بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے آپ نے حکم کیا ہے، عوام کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ. سلطان الپسان بھی انشاءاللہ کہتا ہے. ادھر پھر وہی شیطان پہنچ چکا ہے سیدہ خاتون اور شہزادے محمود کے پاس. سیدہ خاتون شہزادے سے کہہ رہی ہے کہ سلطان الپسان آپ کو منسوخ کیے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا، اس کا مقصد مجھے محکوم بنانا نہیں بلکہ مجھے مارنا ہے ماں. شہزادہ اپنی والدہ سیدہ خاتون سے کہتا ہے لیکن وہ کہتی ہیں ایسا نہیں ہے. اور حشام بن نادر شیطان انہیں مزید مشورہ دیتا ہے کہ میری رائے میں حلب کو آپ پوری طاقت کے ساتھ کھڑا کریں، آپ کو سامنا کرنا چاہیے کیونکہ سلطان الپسان کے پیچھے کیسر کی فوجیں بھی لگی ہوئی ہیں. شہزادہ کہتا ہے اگر ایسا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ سردی شہر ہے اور وہ سرحدوں میں ہر خامی کو کھول دے گا، اس سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ یہ رومن کے مفاد میں ہوگا. نادر بھی ایسا ہی کہتا ہے اور انہیں مزید کہتا ہے کہ انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ یہ ایک الارمنگ محاصرہ ہے تاکہ وہ شہر کی دیواروں کو نقصان نہ پہنچے، اور انہیں کہتا ہے آپ کو یا آپ کے شہر کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، آپ آرام کریں. شہزادہ مرداس کہتا ہے بالکل ہم انتظار کریں گے. وہ مصر جانے کو کب تک ملتوی کر سکتا ہے؟ وہ یقینی طور پر اپنا ہتھیار اٹھا کر اپنے راستے پر چل پڑے گا. پھر شہزادہ اسے کہتا ہے اب جاؤ سلطان الپسان سے کہو کہ میں اس کے سامنے پیش نہیں ہوں گا چاہے وہ کچھ بھی کر لے. سیدہ خاتون کو یہ بات ناگوار گزر رہی ہے لیکن پھر بھی وہ خاموش ہے. حشام بن نادر شیطانی کر کے وہاں سے دفع ہو جاتا ہے. ادھر دیوجن کے سامنے اسٹیفن کھڑا ہے. دیوجن اس سے کہہ رہا ہے غصے سے کہ تمہیں ہنگامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھولنا مت تم کو یہ عام رومی نہیں ہو، تم کیسر کی نمائندگی کر رہے ہو. اسٹیفن کہتا ہے معاف کر دیں حضرت. پھر وہ اسٹیفن کو جانے کا کہتا ہے تو اسٹیفن وہاں سے چلا جاتا ہے. پھر اسے روکتا ہے، کہتا ہے مجھے بتائے بغیر محل سے مت نکلنا. اسٹیفن رک جاتا ہے، پیچھے مڑتا ہے اور کہتا ہے جو حکم جان. ادوکیا بھی وہاں موجود تھا. اتنے میں وہاں ایراز اور کمانڈر اسٹیفنون آتا ہے اور آ کر کہتا ہے دیوجن سے معذرت عظیم کیسر، زیادہ تر چیزیں حمایت نہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں. ایراز کہتی ہے کیسر اگر آپ مجھے ایک اور موقع دیں تو میں انہیں قائل کر سکتی ہوں. دیوجن کہتا ہے نہیں اب ایسا نہیں ہوگا، ممکن نہیں. ایراز تھوڑی پریشان دکھائی دیتی ہے. دیوجن کہتا ہے روم کسی سے بھیک نہیں مانگتا. دوسری طرف سلطان الپسان سے یاقوتی بھی کہہ رہے ہیں جو آپ کے فرمان سے آپ کے نام اور عباسی خلیفہ کے نام خطبہ پڑھنے پر راضی ہوئے، انہوں نے آپ کے سامنے پیش ہونے اور آپ سے بیعت کرنے سے کیوں انکار کر دیا؟ حشام بن نادر بھی وہاں کھڑا ہے کیونکہ اس نے آ کر بتا دیا ہے کہ شہزادہ مرداس راضی نہیں ہوا آپ کی بیعت کرنے اور آپ کے سامنے پیش ہونے پر. سلطان الپسان کہتا ہے وہ واضح طور پر اندھا ہو چکا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، جبکہ یہ بات ہمارے گروہ کے لیے مناسب معلوم ہوتی ہے. اس کا تعلق سچائی کے علاوہ کسی اور چیز سے ہے. حشام بن نادر کہتا ہے صورتحال جیسی کہ آپ نے کہا ویسے ہو سکتی ہے. سلطان الپسان کہتا ہے جب تک وہ صلح نہیں کرتا ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا. منجنیقیں تیار کرو.
लेकिन ये ख्याल रखना कि शहर में तबाही मत फैले, सिर्फ किले की दीवारों को नुकसान पहुंचे। शाम में नादर चुपके से वहाँ से चला जाता है। उधर सिपाही मंजनीको के पास आते हैं। आवार तैयार खड़ा है, कहता है क्या हुक्मनामा आ गया है? आरतू कहता है बिल्कुल, तैयारी कर। फिर आरतू आवार से मंजनीके लगाने का कहता है, तो वो तैयारी शुरू कर देते हैं और उसमें गोला डालने लगते हैं। आसिफ कहता है मत भूलना, शहर में कोई पत्थर भी अपनी जगह से नहीं हिलना चाहिए, बल्कि सिर्फ दीवारों को नुकसान पहुंचे। आरतू गोला फेंकने का कहता है, तो गोला फेंक दिया जाता है। उधर शहजादा महमूद बिन मरदास भी खड़ा है और सैयदा खातून। वो कहता है वो निशाना बन गए, सबसे मजबूत और सबसे बड़ा किला, लेकिन मैंने हर एहतियात बरती। सईदा खातून कहती हैं लेकिन जब आपको अपनी गलती का एहसास होगा तो बहुत देर हो चुकी होगी मुर्दास, शाम की बातें महज झूठ भी हो सकती हैं। मुर्दास कहता है ऐसा मत करें माँ, बराए करम ऐसा न करें। ठीक है मैं आपका बेटा नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपको हमेशा अपनी माँ समझा, मैंने आपको सर का ताज रखा है। क्या आपने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा? क्या आप चाहती हैं कि मैं सबके सामने मर जाऊँ? क्या सुल्तान अरबसान को हलब की दौलत का इल्म नहीं? हशाम ने क्या कहा आपने नहीं सुना? क्या आपको लगता है कि वो मुझे यहाँ हुकूमत करने के लिए छोड़ देगा? सईदा खातून कहती हैं सिर्फ आप ही नहीं, कौम का हर फर्द मेरे लिए हकीकी बच्चों जैसा है। लेकिन आओ देखो भाई भाई को कैसे तकलीफ देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं या दूसरे क्या करते हैं, वो इस दौर का सुल्तान है। देखो मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, कीमती तोहफे लेकर सुल्तान के पास जाओ और उससे माफी मांग कर बैत कर लो। लेकिन मुर्दास मानने वाला रही, वो कहता है कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। सैयदा खातून को गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर वो खामोश हो जाती हैं, क्योंकि हुक्म चलता है तो सिर्फ शहजादे मुर्दास का, क्योंकि वो यहाँ का हुक्मरान है। उधर स्टीफन महल में चला जा रहा है, बाहर निकलता है तो एक दरवाजे के पास आता है, दरवाजा खटखटाता है तो वहाँ उसे वही उसका साथी बाहर निकलकर खुशामदीद कहता है। स्टीफन से कहता है मुझे जल्द अज जल्द महल वापस जाना पड़ेगा, ये पैगाम जितनी जल्दी हो सके सुल्तान अरबसान तक पहुंचा दो। वहाँ में सर हिलाता है और पैगाम उससे वसूल कर लेता है। स्टीफन वहाँ से चला जाता है। सुल्तान अरबसान उधर बैठा हुआ है तलवार लेकर खैमे में। आसिफ वहाँ आता है, कहता है कहा जाता है कि बाज़ंतीनी फौज अरफा से हलब की तरफ चली गई है। सुल्तान अरबसान कहते हैं महमूद मुर्दास ने ये सुनकर मौका जाया न किया कि मुहासरा खत्म कर लिया जाएगा। अगर हम मुर्दास को अपने आप को तर्क करने पर कायल नहीं कर सकते, इन काफिरों पर मुहासरा उठाने और हमला करने के अलावा कोई हल नहीं है। सुल्तान अरबसान फिर हशाम से कहता है मुर्दास से दोबारा बात करें और उसे बताएं कि ये हमारी जानब से आखिरी इंतबाह है, मैं इन तमाम दीवारों को गिरा दूंगा जिनके नीचे वो महफूज महसूस कर रहा है। हशाम ताबेदारी का कहकर वहाँ से दफा हो जाता है। उधर स्टीफन का दोस्त जंगल में पहुंच चुका है पैगाम लेकर सुल्तान अरबसान की तरफ जाने के लिए, लेकिन उसे स्लीबी रोक लेते हैं। कहते हैं कहाँ जा रहे हो? वो घोड़े से नीचे उतरता है तो स्लीबी भी नीचे उतर आते हैं। वो जासूस कहता है मैं अपने वालिद की इयादत के लिए जा रहा हूँ, वो बीमार हैं। लेकिन स्लीबी कहता है मैं दूर से देखकर तुमने रास्ता क्यों बदल लिया? तुम्हें तवक्को नहीं थी कि हम तुम्हारे सामने आ खड़े होंगे। वो स्लीबी उससे कहता है कि चलो देखो इसके पास क्या है। स्लीबी आगे बढ़ता है तो वो खंजर निकाल कर उस स्लीबी को कत्ल कर देता है और दूसरे को भी। फिर वो एक तरफ भाग जाता है, दूसरे स्लीबी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है एराज के कबीले को, जहाँ मौत की दहशत फैला दी गई है और हर एक को कत्ल कर दिया गया है स्वाय चंद जख्मियों के। एराज वहाँ पहुँचती है, उसके भाई को भी मार दिया गया है, वालिद को देखती है, वालिद को भी मार डाला गया है। अब वो बहुत परेशान और दुखी नजर आती है, कहती है वही हुआ जिसका मुझे डर था। उधर शाम में नादर पहुंच चुका है शहजादे मुर्दास के पास। उसे कहता है आपने मुकाबला किया और जीत गए, सुल्तान अरबसान अरफा से बाज़ंतीनी फौज को रोकने के लिए मुहासरा उठा लेगा, लेकिन वो दोबारा तभी आ सकता है जब वहाँ स्लीबियों से बच जाएगा। शहजादा खुश होता है उसकी बात सुनकर कि बाज़ंतीनी कब सुल्तान अरबसान को कुचलने में कामयाब हुए कि वो अब उसे कुचल देंगे। क्या इसका कोई इम्कान है? शाम में नादर कहता है बाज़ंतीनों से महाज पर लड़कर पीछे से फौज की क़यादत करके सल्जूकियों को आग के नीचे तनहा छोड़ देना मुमकिन है? क्या तुम मुसलमानों के खिलाफ कुफार के साथ इत्तेहाद करना चाहते हो? शाम में नादर कहता है अगर आप सुल्तान अरबसान से जान छुड़ाना चाहते हैं आपके पास और कोई हल नहीं है। शहजादा कहता है जब बाज़ंतीनी फौज ने सुल्तान अरबसान का तख्ता उलट दिया, हम कैसे जानते हैं कि मैं हलब की कमान संभालूंगा? शाम कहता है सुल्तान अरबसान न सिर्फ तुम्हारे लिए खतरा है बल्कि वो बाज़ंतीनियों के लिए भी खतरा है। अगर तुम वही करो जो मैं तुम्हें कहता हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो हलब तक पैदल नहीं जा सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हलब में आपकी हुकूमत कायम रहे, अगर आप मिस्र के खलीफा का नाम दोबारा खुतबात में सुनना चाहते हैं, तुम अपनी फौज लेकर आओ शहजादे मुर्दास। शहजादा मुर्दास हाँ में सर हिलाता है, कहता है ठीक है, जब मुहासरा उठा लिया जाएगा मैं अपनी फौज के साथ हलब छोड़कर सल्जूकियों की पैरवी करूंगा और बाज़ंतीनियों के साथ जा मिलूंगा। उधर दियोजन के सामने खड़ी है एराज दुखी हालत में। दियोजन से कहता है लगता है आप में कोई गहरा दर्द छुपा है एराज। एराज कहती है वो मेरे करीबी थे, यकीनन मैं उदास हूँ, लेकिन मैंने इसको भुला दिया है, वो मरने के मुस्तहिक थे। दियोजन फिर कहता है वो इसके बुरी तरह मुस्तहिक थे क्योंकि उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। आपसे आपका एक ही खानदान है जो कि रोम है। एराज हाँ में सर हिलाती है। इतने में एक सिपाही वहाँ आता है, आकर कहता है जनाब एक जासूस जंगल में मिला और उसके पास से ये मिला है। दियोजन वो पैगाम लेकर पढ़ने लगता है और कहता है इसका मतलब है कि यहाँ कोई जासूस है। फिर कहता है वो कहाँ है? सिपाही कहता है वो जिंदान है, उससे तफ्तीश हो रही है। दियोजन एराज और स्टीफन को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिंदान में उस सिपाही को मारा जा रहा है, यानी उस जासूस को, और उससे उगलवाने की कोशिश की जा रही है। लेवी उसे मारते हैं और कहते हैं बताओ तुम्हारे साथ और कौन कौन है? इतने में दियोजन और अदोकिया स्टीफन के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। स्लीबी दियोजन से कहते हैं हम कुछ भी कर रहे हैं लेकिन ये मुंह नहीं खोल रहा जनाब। दियोजन उसके सर के बालों को पकड़ता है, कहता है बोलो, ना बोले तो मर जाओगे। तुम्हें ये पैगाम किसने दिया था? स्टीफन थोड़ा परेशान दिखाई देता है तो एराज उसकी तरफ देख रही है, जो महसूस कर जाती है कि जरूर स्टीफन का कोई ना कोई अमल दखल है, मुसलसल उसकी तरफ देखे जा रही है। दियोजन फिर कहता है इसे तशद्दुद का निशाना बनाते रहो। फिर वो स्टीफन की तरफ देखता है तो स्टीफन आगे बढ़ता है, वो
जासूस अपने जासूस भाई को मारने लगता है। उसे कहता है बताओ वरना मार दिए जाओगे, और वह जासूस खामोशी से स्टीफन की तरफ देख रहा है। उधर सुल्तान अरफसान कहता है महमूद मरदास ने अपने हाथ से अपना अंजाम तैयार किया है, जो खून बहाया जाएगा और मरने वाली जानों का जिम्मेदार सिर्फ वही होगा। फौरी तौर पर एक दस्ता तैयार किया जाए, हम पहले बाज़ंतीनी फौज का सामना करेंगे। याकूती में कहते हैं जैसे आपका हुक्म जनाब। सुल्तान अरफसान कहता है मेरी बात गौर से सुनो, बाज़ंतीनियों के मंच पहुंचने के लिए उनका ऐन और अरब से गुजरना लाजम है, फिर वो जराबलस की तरफ बढ़ेंगे। हम मंच के करीब एक जाल बिछा देंगे, हम इस काफिरों के लश्कर पर धावा बोल देंगे। सुबह से पहले तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लें। तमाम लोग ताबेदारी का कहते हैं। उधर सीबी कहता है कि अगर हम सुल्तान अरफसान को शिकस्त दे सकते हैं, कैसर डायोनिस इस फतह को बेकार नहीं जाने देगा। न सिर्फ रोम के लिए बल्कि इस दिन के लिए लड़ेंगे जिसका ख्वाब हमने देखा था। शहजादा हिशाम के खत में उसने कहा वो सल्जूकियों और महमूद मरदास की फौज के जरिए मुहासरा करेंगे। क्या आपको लगता है कि वो महमूद मरदास को कायल कर सकेगा? दूसरा सीबी कमांडर उससे कहता है, वो कहता है जब हम हलब जाएंगे तो देखेंगे। उधर स्टीफन को ड्यूटी पर लगा दिया गया है उस जासूस को मारने के लिए। वो उसे मुसलसल पीटे जा रहा है और पूछता जा रहा है और कहता है बोलो खुदा की लानत हो तुम पर, बोलो। इतने में एराज वहाँ आ जाती है अजियत का कुछ और सामान लेकर, यानी आग के जरिए गर्म करके हथियार से दागने के लिए। तो कहती है आपको इससे साँचे खुलवाने के लिए मजीद अजियत देनी पड़ेगी। फिर वो खुद उसे सीने पर दागती है और कहती है जब इसका खून निकलेगा तो ये कुछ न कुछ जरूर बताएगा। वो स्टीफन को ऐसा करने का कहती है, लेकिन जब स्टीफन थोड़ा हिचकिचाता है तो वो कहती है लगता है आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन आखिरकार स्टीफन कुछ सोचते हुए उससे वो हथियार ले लेता है और अपने मुजाहिद को दागने लगता है। वो इंतहाई तकलीफ और करब महसूस करता है, लेकिन एराज भी असल उसे देखे जा रही है कि ना चाहते हुए भी स्टीफन को ये करना पड़ रहा है। उधर स्लीबी कमांडर के पास बैठा हुआ है शाम बिन नादर, जो उसे कहता है कि इसका मतलब है कि सुल्तान अरफसान मंच के करीब एक जाल में फंस जाएगा। शाम उसे हाँ में सर हिलाकर जवाब देता है, कहता है अगर तुम वही करो जो मैं तुम्हें कहता हूँ। सुल्तान अरफसान को शिकस्त देने वाले कमांडर के तौर पर हर कोई कुश्तन दुनिया में आपके और आपके आदमियों के बारे में बात करेगा। मैं जानता हूँ कि सल्जूकियों को शिकस्त देना मुश्किल है। मैंने महमूद मिर्दास को हलब जाने के लिए राजी किया, वो अपनी फौज का साथ देगा। आप एहतियात से हलब की तरफ जाते रहिए जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं। जब नाकाबंदी खत्म हो जाएगी शहजादा मरदास अपनी फौज के साथ किला से निकल जाएगा। सल्जूकी एहतियात से इसकी पैरवी करेंगे। जब अरफसान की फौज इनका रास्ता रोकेगी शहजादा मरदास उनके सामने होगा। सुल्तान अरफसान 2 लश्करों का सामना करेगा। इसके बाद क्या होता है इसका इन्हिसार इसकी फौजी महारत पर होगा। वो कमांडर कहता है सुल्तान अरफसान कल रूम की हकीकी ताकत को देखेगा। फिर शाम में नादर इधर उधर देखकर वहाँ से उठकर चला जाता है। उधर दरबार लगा हुआ है। सुल्तान अरफसान कहते हैं आज तक बूढ़े भेड़िए के हाथ से जो काफिर बच निकलेंगे कुफार के चंद सिपाही होंगे। वो बातूल साहब से ये कह रहे हैं उनकी तारीफ करते हुए। बातूल साहब कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह सुल्तान में। सुल्तान अरफसान कहता है कल वो महमूद मिर्दास को हमारे सामने देखेंगे जिन्होंने हमारी बात नहीं मानी और जो इसकी हमायत करते हैं। आलिया सल्जूक रियासत की सलाहियत और ताकत देखेंगे। वो जान लेंगे इंशाल्लाह अहकाम ना मानने और सरकशी का नतीजा। बातूल में कहते हैं इंशाल्लाह मेरे हुज़ूर। उधर स्टीफन सामने खड़ा है उस जासूस के, कहता है तुम आखिरकार मेरे सामने एतराफ करोगे, आप ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, बोलो। लेकिन चुपके से उसे कहता है कि साबित कदम रहना। स्टीफन दोबारा उसे दागने लगता है तो वो मुजाहिद कहता है कि तुम जो भी कर लो मैं नहीं बोलूंगा। एराज वहाँ बैठी है जो अपनी तलवार को देख रही है, कहती है अच्छी तरह से दबाएं, यानी ज्यादा तकलीफ दो इसे। स्टीफन ज्यादा जोर से दबाता है तो वो बेहोश हो जाता है। स्टीफन को कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। एराज भी उसकी तरफ हैरानी से देख रही है। उधर दियोजन के सामने एक सलीबी सिपाही पहुंच चुका है जो उसे कहता है कि अफशीन साहब ने हमारे सिपाहियों को कत्ल कर दिया और उन्हें शिकस्त दे दी। दियोजन कहता है रोम के अजीम सिपाही उनको डाकू कैसे शिकस्त दे सकते हैं? अदोकिया कहती है अच्छा तो हमारी फौज के मलातिया और कैसरी के तरफ पेशकदमी के बारे में क्या ख्याल है? मुस्लिमी कहता है ताज़ा तरीन मालूमात से पता चलता है कि वो मुसलसल पेशकदमी कर रहे हैं उस रास्ते की तरफ जो कैसर ने उन्हें दिखाया। मोहतरमा फिर दिखाया जाता है सुल्तान अरफसान को जो गहरी नींद में है। उसे ख्वाब आ रहा है, वो एक जगह चलता हुआ जाता है जहाँ एक दरवाजा रोशन दिखाई देता है। सुल्तान अरफसान उस दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाता है जहाँ उसकी मुलाकात होती है अपने एक हमशक्ल सुल्तान से। लेकिन फिर सुल्तान अरफसान ख्वाब से बेदार हो जाता है। उधर वो मुजाहिद अभी तक बेहोश है तो स्टीफन वहाँ पहुँचता है, कहता है भाई उठो उठो हमें यहाँ से निकलना है। वो उसके संगल खोलने लगता है, उसे आजाद करता है तो इतने में एराज वहाँ सिपाहियों समेत पहुँच जाती है। कहती है जैसा कि मैंने सोचा था तुमने ऐसा ही किया, तुम हमारे दरमियान गद्दार हो स्टीफन। स्टीफन हैरान और परेशान है और दूसरा मुजाहिद भी। फिर एराज उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। उधर मुसलमानों का अजीम लश्कर रवाना हो चुका है सलीबियों का मुकाबला करने के लिए। हिशाम कह रहा है जनाब वो देख लेंगे कि वो सुल्तान को धोखा नहीं दे सकते और सुल्तान उनकी चालों को नजरअंदाज नहीं करता। हिशाम सुल्तान अरफसान के साथ साथ घोड़े पर सवार जा रहा है। उधर सलीबी कमांडर अपनी फौज के साथ पहुंच चुके हैं। सलीबी कमांडर एक जगह रुकता है और जासूसों से कहता है आप जंगल के अंदर से खामोशी से तलाश करेंगे, किसी को इल्म नहीं होना चाहिए। जासूस वहां से चले जाते हैं। सलीबी कमांडर फिर आगे बढ़ जाता है अपने दस्ते के साथ। उधर शहजादा मरदास भी अपने किले से निकल खड़ा होता है अपनी फौज लेकर। फिर नाज़िम कहा जाता है दियोजन पीटता हुआ नजर आता है स्टीफन को, उसे मार रहा है, अजियत दे रहा है। एराज भी वहाँ खड़ी है जिसने उसको पकड़ा था। दियोजन कहता है मुझे मानना पड़ेगा, मैंने एक लम्हे के लिए भी तुम पर शक नहीं किया। इसका मतलब है कि अरफसान ने आपकी अच्छी तरबियत की, इस वजह से वो तुम्हारी मौत का मातम मनाएगा। स्टीफन कहता है मेरी जान मेरे सुल्तान पर कुर्बान। दियोजन कहता है अच्छा। दियोजन फिर तलवार निकालता है उसे कत्ल करने के लिए वार करने लगता है तो एराज उसकी तरफ देख रही है। फिर मंजर पलट जाता है सुल्तान अरफसान की तरफ जो आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है। फिर अचानक रुकने का कहता है, उसकी फौज रुक जाती है। शाम में नादर कहता है सुल्तान हम अब किधर जा रहे हैं, क्या हम मंज नहीं जा रहे? सुल्तान अरफसान कहता है ये ठीक है हम मंज जा रहे हैं लेकिन हम रास्ते को थोड़ा बढ़ा देंगे। शाम थोड़ा परेशान दिखाई देता है, कहता है इसके पीछे क्या वजह है मेरे सुल्तान?
सुल्तान अरबसान कहते हैं सब्र करो हश्याम, आप बाद में समझेंगे कि क्यों। फिर सुल्तान अरबसान अक्सर से कहता है जैसा कि हमने बात की, एक लम्हे के लिए भी हश्याम से नजरें न हटाना। हश्याम वहीं खड़ा है तो सुल्तान अरबसान कहते हैं खैरियत है हश्याम, तो वहाँ क्यों रुके और किस चीज का इंतजार कर रहे हो। वो कहता है आ गया मेरे सुल्तान। फिर वो कुछ सोचता हुआ आगे बढ़ जाता है। हश्याम को भी दाल में कुछ काला महसूस हो रहा है, लेकिन अब उसके बस में कुछ नहीं रहा। उधर शहजादे मरदास को उसका सिपाही आकर बताता है कि सल्जूकी फौज की पेशकदमी जारी है। बाज़ंतीनी फौज थोड़ी देर पहले मंच में दाखिल हुई और वो यहाँ आ रही है, वो इस सिमत में आएंगे। मरदास फिर घोड़े पर सवार आगे निकल जाता है। दूसरी तरफ द्योजन जो कत्ल करने के लिए तैयार है स्टीफन को, तलवार का वार करने लगता है तो एराज उसे रोक देती है। कहती है बिल्कुल यही तो ये चाहता है कि इसे जल्द से जल्द मार दिया जाए, एक जल्द मौत। एक महीने इतनी जल्दी मरने के हकदार नहीं है। तो द्योजन कहता है आपकी क्या तजवीज़ है। वो कहती है आइए इन दोनों को जिंदा दफन कर दें। द्योजन कहता है आप बिल्कुल सही हैं, ऐसा ही बेहतर है। वफादार को इसी तरह मरना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता, ताकि वो दर्द को सही तरह महसूस कर सके। स्टीफन उसकी तरफ देखने लगता है, लेकिन उसके पाया इस्तक़लाल में कोई कमी नहीं है। इधर में एक स्लीबी कमांडर आकर कहता है कि अफशीन साहब और हमलावरों ने हमारी फौजों को मुंतशिर कर दिया है जो मालती और कैसरी की तरफ जा रही थी। कैसर मजीद परेशान हो जाता है और कहता है लानत हो मुझ पर, फिर उन्होंने ऐसा कर दिया और कहता है हम हमले के लिए मजीद इंतजार नहीं कर सकते। हम इन पर ऐसी फौज से हमला करेंगे जिसका उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। हम उनसे हर चीज छीन लेंगे। और द्योजन फिर स्टीफन से कहता है अफसोस कि तुम गलत वक्त पर पकड़े गए, अब तुम अपने सुल्तान को कोई खबर भी नहीं पहुंचा सकोगे। उधर स्लीबियों का दस्ता बढ़ता जा रहा है जंगल में आहिस्ता आहिस्ता। वो स्लीबी जासूस जो उसने आगे भेजे थे वो आकर बताते हैं कि रास्ता मुकम्मल तौर पर खाली है, बाहर निकलने तक कोई सल्जूकी फौजी नहीं है। स्लीबी कमांडर परेशान हो जाता है, कहता है चलो फिर भी आगे बढ़ो। उधर शहजादा मरदास उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है तो स्लीबियों से कहता है मंच खाली है, एक भी सल्जूकी सिपाही नहीं वहाँ। शहजादा मरदास कहता है अरबसान अपनी फौज के साथ भाग गया होगा। स्लीबी कहता है जब उसे पता चला कि हम आ रहे हैं, लेकिन इतने में सुल्तान अरबसान वहाँ आ जाता है तो स्लीबी परेशान हो जाता है और घोड़े से नीचे उतरता है। उधर हश्याम में नादर को भी उसके सामने लाकर घुटनों के बल बिठा दिया जाता है। सुल्तान अरबसान कहता है आपका जासूस हश्याम पकड़ा गया है, हम जाल में नहीं फंसे लेकिन तुम फंस गए हो। सुल्तान अरबसान को ख्याल आता है याकूती साहब उसे बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने महसूस किया है कि हश्याम वह नादर जासूस है और वही शहजादे मुराद को बहका रहा है। सुल्तान अरबसान अपने ख्याल से वापस आता है और उसे वो भी ख्याल आता है कि किस तरह से याकूती बे को उन्होंने शहजादे मरदास के पास महल में भेजा था और उन्होंने छुपकर हश्याम में नादर और शहजादे मरदास की बातें सुन ली थी। ये सब शहजादे मरदास की मर्जी से ही हुआ था। और किस तरह से आतिश ने पीछा किया सराय में उस स्लीबी कमांडर और हश्याम में नादर की गुफ्तगू सुनी। जब उन्हें पक्का यकीन हो गया कि वाकई हश्याम में नादर ही जासूस है तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। अब हश्याम में नादर को बैठा दिया गया है, उसे अजियत भी दी गई है और अब उसकी गर्दन उड़ाने का वक्त हुआ चाहता है। सुल्तान अरबसान अपनी तलवार निकालते हैं और कहते हैं पहला जो खून बहेगा वो तुम्हारा अपना होगा। हश्याम में नादर इल्तिजा करने लगता है, लेकिन सुल्तान अरबसान उसकी बात सुने बगैर उसकी इशारा काट देते हैं और वो जमीन पर तड़पने लगता है। स्लीबी कमांडर भी परेशान दिखाई देता है। स्लीबी कमांडर शहजादा मरदास से कहता है कि तुम जुर्रत न करना, क्योंकि शहजादा मरदास भी इस तरफ हमला करने के लिए तैयार है। स्लीबी कहता है अगर तुमने ऐसा किया तो रूमी फौज का गजब तुम पर नाज़िल होगा। लेकिन सुल्तान अरबसान कहता है अब वक्त आ गया है, तुम खुद इस जाल में फंस गए हो जो तुमने अपने हाथ से तैयार किया। तुमने मुसलमानों में नफाक पैदा करने की कोशिश की, चलो बहादुर। फिर सुल्तान अरबसान अपने सिपाहियों को हुक्म देता है और वो स्लीबियों को काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर से शहजादा मरदास भी हमला कर देता है उन स्लीबियों पर और इस तरह बहुत जल्द उनका सफाया कर दिया जाता है। और वहाँ स्लीबियों की लाशों के ढेर नजर आते हैं, जगह जगह स्लीबियों की लाशें बिखरी हुई हैं। अब स्लीबियों के तकरीबन तमाम सिपाही मारे जा चुके हैं, बचे कुछ स्लीबियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। द्योजन को दिखाया जाता है जहाँ उसके सामने कमांडर खड़े हैं, कहते हैं हम अकेले अपने फौजियों के साथ तुर्कों पर हमला नहीं करेंगे, बल्कि हम तुर्कों के साथ उन पर हमला करेंगे। तुर्क, गेज, आजर, बोचिंक्स और काउकास वो सब हमारा साथ देते हैं। फ्रेंक, आर्मीनियाई, बल्गारियाई, जॉर्जियाई, गोथ वो फतह में हिस्सा लेने के लिए भी तकरीबन बेचैन हैं। यकीनन वो हमारा साथ देंगे जब तक हम उन्हें उनका हिस्सा देते रहेंगे। फिर आराज कहती है कि मजदीकें चलाने वाले, तैयार करने वाले तमाम लोग तैयार हैं। 400 गाड़ियों में सिर्फ घोड़े, उनकी नाले और घोड़ों के नाखन लदे होंगे। हम तवक्को करते हैं कि तकरीबन बैलगाड़ियां इस सब को खींचेंगी। 500 बैलगाड़ियों का ये काफिला और इस तादाद में फौजियों और गोला बारूद के साथ हम अनातोलिया में एक भी तुर्क को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एदोकिया खुश हो रही है और द्योजन भी। उधर सुल्तान अरबसान स्लीबियों को शिकस्त देने के बाद खड़ा है। उसके सामने आकर शहजादा मरदास अपनी तलवार रख देता है। शहजादे मरदास की गर्दन पर अपनी तलवार तान कर सुल्तान अरबसान खड़े हैं। कहते हैं आपकी क्या परेशानी थी जिसने आपको हमारी मौजूदगी में हमारी पैरवी पे मजबूर किया। शहजादे मरदास सैयदा खातून उठने में वहाँ आ जाती हैं, कहती हैं ये इसका दावा नहीं बल्कि इसका खौफ है सुल्तान अरबसान। सुल्तान अरबसान कहते हैं हमने आपकी शोहरत के सबब आपके मुतल्लिक सुन रखा है सैयदा खातून, और आपका चेहरा देखकर हमें खुशी हुई, लेकिन आपके बेटे मरदास ने क्या किया। वो कहती है उसने जो किया वो बुज़दिली के सिवा कुछ नहीं था सुल्तान अरबसान, क्योंकि इसे बताया गया था कि अगर वो मानेगा तो भी मार दिया जाएगा। वो शख्स आया और उसने इसे बताया, उसने कसम खाई कि उसने इसके बारे में इस तरह सुना है। सुल्तान अरबसान कहता है क्या किसी गैर अखलाकी शख्स की तरफ से आने वाली खबरों पर भरोसा करना उतना ही गलत नहीं जितना कि झूठ बोलना सैयदा खातून। वो कहती है मेरा बेटा आपके हाथ में है, आपके सामने घुटने टेक रहा है, आप इसके साथ जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन खौफ इंसान की बसीरत और असलियत पर हावी हो जाता है। अरबसान
اس وجہ سے مجھے امید ہے کہ آپ اسے معاف کر دیں گے۔ مجھے اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ وہ خود سلطان سے معافی مانگے گا۔ پھر شہزادہ مرداس کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں سلطان الپرسان، میرے نام اور امارت حلب کے نام پر میں بغیر کسی شرط کے آپ کی مکمل اطاعت کا اعلان کرتا ہوں۔ میں آپ کے لامحدود رحم کے سائے تلے پناہ کا خواہش مند ہوں۔ سلطان الپرسان کہتا ہے یہاں پر بھی تلواریں صرف اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیسے ہیں جن کی آپ اولاد ہیں سیدہ خاتون، آپ کی خواہش ہمارے لیے حکم اور رہنمائی کی مانند ہے۔ پھر سلطان الپرسان اپنی تلوار ہٹا دیتے ہیں اور شکریہ کی نگاہوں سے دیکھتا ہے شہزادہ مرداس اپنی والدہ کی طرف۔ سلطان الپرسان بھی خوش ہیں۔ دوسری طرف اسٹیفن اور اس مسلمان جاسوس کو لایا گیا ہے قبروں میں زندہ دفنانے کے لیے۔ پھر قبریں جو کھودی گئی ہیں ان میں ان کو گرا دیا جاتا ہے اور سپاہی ان پر مٹی ڈالنے شروع کر دیتے ہیں۔ دیوجن اور اعراض سپاہیوں کو مٹی ڈالتا چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ آخرکار قبروں کو مٹی سے بھر دیا جاتا ہے۔ ادھر گلجے اور صفیہ خاتون بھی آپس میں باتیں کر رہی ہیں اور گلجے بات کر رہی ہے سردار الب کے بارے میں۔ کہتی ہے کیا آپ کچھ دنیا سے سردار الب کے ذریعے کوئی خبر حاصل کر پائی ہیں آپا؟ وہ کہتی ہے رومانس دوجن کا خاص محافظ مقرر کر دیا گیا ہے اسے، لیکن مجھے یقین ہے کہ سردار الب نے اپنی پوری کوشش کی اور اس کے ساتھیوں میں یقیناً گھس گیا ہوگا۔ گلجے کہتی ہے اسے یقیناً اس کے پاس ہونا چاہیے، وہ کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا، اس میں ضرور کامیاب ہوا ہوگا۔ پھر ناظرین دکھایا جاتا ہے قسطنطنیہ، جہاں دوجن جنگ کی تیاری کر رہا ہے، دوکیا اس کو تیار کر رہی ہے۔ کہتی ہے یہ وہ فتح ہے جو تم حاصل کرو گے، یہ صرف ترکوں کو اناطولیہ سے دور کرنے کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ میں نے تمہیں بادشاہ کیوں چنا، کسی اور کو کیوں نہیں، اور سب سمجھ جائیں گے۔ دوجن کہتا ہے فکر مت کرو دوکیا، میں الپرسان سے کئی گنا زیادہ قیمت وصول کروں گا جتنا اس نے ہم سے لیا۔ میں رے شہر کو مسمار کر دوں گا جو کہ اس کا دارالحکومت ہے، اور شیراز میں کھلنے والے تمام پھول آپ کے قدموں میں پھینک دوں گا۔ دوکیا اس کی باتیں سن کر خوش ہوتی ہے۔ پھر وہ باہر نکلتا ہے دوکیا کو لے کر اور محل کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ صلیبی کمانڈر اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک کمانڈر کہتا ہے ہمیں معاف کر دیں، ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ دوجن کہتا ہے نہ صرف سلطان الپرسان بلکہ افشین بے اور اکنجی چھاپا مار سپاہی بھی سبق سیکھیں گے، اس کے بعد ان سرزمینوں میں ترکوں کا نام تک نہیں لیا جائے گا۔ پھر دوجن وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوکیا اور دوجن بگی میں سوار ہو جاتے ہیں۔ اعراض گھوڑے پر سوار ہو جاتی ہے اور ان کی بگی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور سلطان الپرسان حلب میں پہنچ چکے ہیں تو سیدہ خاتون کہتی ہیں کہ مجھے پتہ ہے آپ مصر جانا چاہتے ہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ ہماری عزت کریں اور حلب میں رہیں جو آپ کا ہے، کم از کم کچھ دن تو قیام کریں۔ سلطان الپرسان کہتے ہیں وقت کم ہے محترمہ، ہم نے کافی آرام کر لیا، جب تک عالم اسلام پر چھائے بادل منتشر نہیں ہو جاتے اور شیطان کے منصوبے نیست و نابود نہیں ہوتے، ہمارے لیے آرام کرنا مناسب نہیں ہے۔ سیدہ خاتون کہتی ہیں جیسے آپ کو مناسب لگے، آپ سب سے بہتر جانتے ہیں، اللہ ہر چیز کا فریضہ اسے سونپتا ہے جو اس کا حقدار ہوتا ہے۔ ادھر دیوجن کہہ رہا ہے جبکہ مشرق میں ہمارے شہر گر رہے ہیں، سب سے پہلے واسپوراکان گرا، پھر سرماری، آخر میں آنی۔ یہ نقصانات جب یہ واقع ہوئے طاقت میرے ہاتھ میں نہیں تھی، ترک کبھی نہیں رکے، وہ ہمارے طاقتور ترین قلعوں اور ہمارے امیر ترین شہروں کو لوٹنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن آج کا دن بہت مختلف ہے، کیونکہ آج مقدس روم کا اختیار اور طاقت میرے ہاتھ میں ہے۔ روم کے کیسر کے طور پر میں رومانس دیوجن، میں آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں میں ترکوں کو مقدس روم کی طاقت دکھاؤں گا، صرف وہی نہیں جو انہوں نے کیا بلکہ ان سے اہم ترین شہر بھی لے لوں گا، رے، اصفہان، کرمان، اور میں اپنے راستے سے کبھی واپس نہیں آؤں گا جب تک کہ میں ان کو روم کے علاقوں سے نہ مار بگاؤں۔ اس راستے کے تقدس کے ثبوت پر میں نے پہلے ہی ہمارا قیمتی خزانہ یہاں منگوایا ہے۔ مقدس کراس یعنی سلیب جو ہمارا راستہ روشن کرے گی وہ ہمارے ساتھ ہوگی، اس لیے ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکے گا۔ مقدس کراس لے کر آنے والی ہماری فوج جن شہروں سے وہ گزریں گے وہاں کے تمام عیسائی ہماری جنگ کی وجہ سے دوبارہ اس میں شریک ہو جائیں گے، وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ میں صوفیہ کے مقدس نام کی قسم کھاتا ہوں جس کے سامنے میں اب کھڑا ہوں، ترک اناطولیہ اور قسطنطنیہ کی سرزمین کو کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ ترک اناطولیہ کو بھول جائیں گے، وہ اپنے خوابوں کے علاوہ ازل سے اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ تلوار نکالتا ہے اور کہتا ہے مقدس روم زندہ باد۔ تمام سپاہی بھی تلواریں نکال لیتے ہیں اور یہی نعرے لگانے لگتے ہیں۔ ادھر سلطان الپرسان کہہ رہا ہے میں یقین کے ساتھ مصر جاؤں گا، آپ کا بہت شکریہ محترمہ۔ وہ کہتی ہیں خدا آپ کو ہمیشہ اس سے محفوظ رکھے جس سے آپ ڈرتے ہیں، وہ آپ کو آپ کی خواہش سے زیادہ عطا فرمائے۔ سلطان الپرسان اتنے میں ایک کمانڈر وہاں آتا ہے، کہتا ہے سلطان من، ایک مہمان ہے جو فوری طور پر آپ کے سامنے آنا چاہتا ہے۔ سلطان الپرسان آنے کی اجازت دیتا ہے تو اتنے میں وہاں پہنچ جاتا ہے اسٹیفن یعنی سردار الپ جو آزاد ہو چکا ہے، حالانکہ انہیں قبروں میں دفن کر دیا گیا تھا، لیکن حقیقت کیا ہے وہ بتانے کے لیے سلطان الپرسان کے سامنے کھڑا ہے۔ پھر سلطان الپرسان کے قریب آتا ہے تو سلطان کہتا ہے چونکہ آپ رازداری کا پردہ توڑ کر یہاں آئے ہیں آپ کے پاس ضروری خبریں ہوں گی۔ سردار الپ کہتا ہے جی میرے سلطان، کیسر رومان دوجن آپ کے مصر کی سمت بڑھنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بڑی فوج کے ساتھ قسطنطنیہ سے نکل پڑا ہے، وہ آپ کا راستہ روکے گا۔ سیدہ خاتون کہتی ہے میرے بیٹے مرداس کی وجہ سے حلب میں آپ کا قیام کتنی ہی بری چیز کیوں نہ لگی ہو، معلوم ہوا کہ اس میں کچھ حکمت تھی۔ اسٹیفن کہتا ہے میرے سلطان انہوں نے قسم کھائی ہے کہ وہ تمام قلعے جو ان سے چھین لیے گئے تھے، یہاں تک کہ وہ قلعے جو اہلت سے پہلے فتح کیے گئے تھے، اگر ہم اپنی منظر اناطولیہ کی طرف جلد سے نہ بڑھے تو وہ ہم سے چھین لیں گے۔ سلطان الپرسان کہتا ہے اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ مٹھی بھر زمین بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ہم ملازگرک کے مقام پر اہلت کے قریب رومن دوجن اور اس کی فوج کا سامنا کریں گے۔ تیار ہو جاؤ، پہلے سے مضبوط ہو جاؤ، کیونکہ یہ اب روم اور سلجوق ریاست کے درمیان جنگ نہیں رہی بلکہ یہ اب حلال اور سلیب کے درمیان جنگ ہے۔ تمام کمانڈر ہاں میں سر ہلاتے ہیں اور سلطان الپرسان کی تابعداری کرنے کا کہتے ہیں۔ سلطان الپرسان پھر کچھ سوچ رہا ہے تو یہیں پہ اختتام ہو جاتا ہے۔ ناظرین